கௌரவ அவைத்தலைவர் அவர்களே, கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே, எதிர்க்கட்சி தலைவர் அவர்களே, எங்களுடைய உறுப்பினர்களே, ரெண்டு முக்கியமான விடயங்கள். ஒன்று, அண்மையில் ஐக்கிய நாடுகள் செயலாளர் நாயகம் பான் கி மூன் அவர்கள் வந்திருந்தார்கள். அவருக்கு சில ஆவணங்கள் கையளித்து ஒரு சில விடயங்களை அவருக்கு தெரிவுபடுத்தினேன். அது சம்பந்தமாக எனக்கு தரப்பட்டது 5-6 நிமிடங்கள் மட்டும். அதற்குள்ளேயே சில விடயங்களை நான் அவருக்கு தெரியப்படுத்தி, எங்களுடைய காணாமற் போன மக்களினுடைய பெயர்கள், முழு விவரங்கள் சம்பந்தமான ஒரு 4000க்கு மேலே அவர்களுடைய பெயர்கள் எல்லாம் எடுத்து அவருக்கு கையளித்தேன். இராணுவத்தினர் எங்கெங்கே எவ்வளவு காணிகளை பிடித்து வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள், எங்களுடைய திணைக்களங்களுக்கு உரிய கட்டடங்கள் என்னென்னத்தை வைத்திருக்கின்றார்கள் என்று பல விடயங்களையும் நான் ஆவண ரீதியாக அவருக்கு கொடுத்துவிட்டு இந்த கீழே குறிப்பிடும் இந்த விடயத்தை அவர்களுக்கு தெரியப்படுத்தினேன். இது ஆங்கிலத்தில் இருக்கின்றது, என்னால் தமிழாக்கம் செய்வதற்கு நேரம் போதவில்லை. அதனை நான் இப்பொழுது வாசிக்கின்றேன். Your Excellency, it's a privilege to have you as the highest dignitary visiting us, highest civil dignitary visiting us. We also thank the resident representative, Ms. Una Macaulay, for arranging this short slot with Your Excellency. We feel that it would now be possible to work closely with the UN in the future. ஏனென்றால் எங்களுக்கு அந்த டைம் அதுக்கு தராமல் இந்த மிஸ் ஊனா மெக்காலே தான் எங்களுக்கு அந்த 6 நிமிஷத்தையும் எடுத்து தந்தார். Let me start with the joint statement made by Your Excellency with the Government of Sri Lanka on the 26th of May 2009. The government committed to the promotion and protection of human rights, but the PTA still continues 7 years after the war. Your Excellency underlined the importance of an accountability process for addressing violation of international humanitarian and human rights law during the final stages of the war. Even though the consensus resolution was passed last year, the war crimes process has not progressed sufficiently. A. Prosecutors. B. Judges. C. Legislation. Currently, the government is laying emphasis on reconciliation at the expense of accountability under the new government. Even though the magnitude of rights abuses has decreased, the entrenched mode of operating by the state and systemic nature of human rights violations remain the same. 17 cases of torture have been reported after this government came in. Review of the peace building process is necessary since it does not refer to the war crimes process nor post 2015 development agenda nor the Geneva resolution. Though proposals have been handed over to the government regarding political settlement, the granting of asymmetrical powers along federal lines, which is the only possible solution to the north and east under a united country, does not seem to be welcomed by the government. We have called for a multilateral needs assessment. We would like all UN agencies like ILO, UNICEF, FAO, IOM and others with the World Bank, Asian Development Bank and European Union to prepare a proper needs assessment in order to prepare a post-war development plan for the future. Attention. Demining process, because of paucity of funds, that has come to a standstill. The resettlement process must adhere to international standards, namely the Pinheiro principles. Rehabilitation of tanks and inland waterways, war-affected women and vulnerable groups whose livelihood assistance programs need to be looked into. Sustainable tourism development, private sector development study, demilitarization, demobilization and reintegration, security sector reforms, construction of roads. We have attached number of documents which explain our point of view, our needs and our concerns. இது ஒரு மிக குறுகிய ஒரு ஆவணமாக இருந்தாலும் இதை விளக்கும் விதமாக பல ஆவணங்களை நாங்கள் அவருக்கு கையளித்தோம். இது எங்களுடைய அந்த கூட்டம் சம்பந்தமான ஒரு அறிக்கை. இன்று மிக முக்கியமான இன்னும் ஒரு விடயம் சம்பந்தமாக நான் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டி வந்துள்ளது. அதாவது எங்களுடைய இடம்பெயர்ந்த மக்களுக்கு கடிதம் அனுப்பி இருக்கின்றார்
இராணுவ கமாண்டர் தனக்கு குறிப்பிட்டதாக அதன் அடிப்படையில் அவர் கடிதம் அனுப்பியிருக்கின்றார். அதாவது நீங்கள் காணியை சில காணிகளை அவர்களுக்கு தருவதாகவும், சிலருக்கு அவர்களுடைய காணி அடுத்த வருடத்துக்கு பிறகு தருவதாகவும், வேறு சிலருக்கு தாங்கள் தங்களுடைய காணிகளை எடுக்கப் போவதாகவும் இராணுவத்தினர் அதற்கு போதிய அளவு நஷ்ட ஈடு தருவதாகவும் குறிப்பிட்டிருக்கின்றார். இது எங்களுக்கு சில பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தும். ஏனென்றால் இந்த ஐடிபி கேம்ப்ஸில் மட்டும் மக்கள் காணிகளை இழந்தவர்கள் இல்லை. ஏனென்றால் இப்போ மாவை சேனாதிராஜா கூட தன்னுடைய காணியை இழந்து தான் இருக்கிறார் வெளியில். ஆகவே வெளியில் இருக்கிற எத்தனையோ பேருடைய காணிகளை சிலருக்கு கொடுக்கணும், சிலருக்கு கொடுக்க முடியாதுன்னும், சிலருக்கு தாமதப்படுத்தி கொடுக்கணும். இவையெல்லாம் எங்களோடு கலந்து ஆலோசித்து செய்யாதபடியால் நான் இந்த கடிதத்தை அரசாங்க அதிபருக்கு அனுப்பியிருக்கின்றேன். என்ற அரசாங்க அதிபர் தான் இந்த கடிதத்தை எல்லோருக்கும் அனுப்பியிருக்கின்றார். தனக்கு இராணுவ தளபதி குறிப்பிட்டதன் அடிப்படையில் என்று. ஆகவே இந்த கடிதத்தையும் உங்களுக்கு வாசிக்கின்றேன். அதுவும் ஆங்கிலத்தில் தான். என் வேதநாயக மெஸ்ரிக் ஜாஃப்னா, dear government agent, lucrative compensation for lands to be acquired by army. I saw a letter addressed by you to an IDP. In fact, Major General Mahesh Senanayaka made a passing reference to 3 categories of such IDPs possessing lands. One, owning lands entitled to go back immediately. Another, with lands who will have to wait for some time to go back. And third category being those whose lands are to be taken over by the military and handsome compensation to be paid, lucrative compensation to be paid. I believe you are giving effect to what he said by these letters. The following matters need to be taken into consideration. 1. Consultations have not proceeded with the NPC with regard to concurrent subjects of land, rehabilitation and resettlement. The decision to hand back or withhold lands and houses cannot be a top-to-bottom unilateral exercise. The NPC, as representing the people, must have the right to examine and consider the need and necessity for such an exercise and the feasibility of what is being suggested. We are no more in war times. The civil administration has taken over, and it is the civil administration and the people themselves who decide what is best for the people. There cannot be any unilateral decisions by the Defense Ministry without consulting the NPC. இதுவரை காலம் நாங்கள் நினைச்சு கொண்டிருந்தது அதை தாங்கள் நினைச்ச மாதிரி செய்யலாம் என்று. ஆனால் இப்போ 7 வருஷத்துக்கு பிறகு இதே மாதிரி செய்யப்பட்டால் அதை தாங்கள் நினைச்ச மாதிரி இருப்பினும் ஒரு நாளும் இந்த இடத்தை விட்டு வெளியில போக மாட்டோம். After all, we are discussing security, right to return, right to development and livelihoods within the existing internationally accepted human rights principles and values of our people. 2. In fact, we are entitled to question the need for such large acreages of land to be retained by the military in the aftermath of the war, balancing state security and human security. We could suggest alternative sites to station the army camps. While deciding their situation, we can bring in expert evidence to prove the choice of the military is not based on proper military considerations, but extraneous reasons. Besides, these issues have been raised with the UN Secretary General during his recent visit in relation to September 2015 UN Geneva resolutions, including security sector reforms, which relates to downsizing of military to aid war to peace transition. அந்த மற்ற கடிதத்தில் நான் எழுதினது நினைவில் இருக்கும் உங்களுக்கு. செக்யூரிட்டி செக்டர் ரிஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் அதில் போட்டிருக்கோம். 3. You are writing letters to the IDPs without consulting us amounts to sidetracking us to please the army. 4. We like to know why certain lands are to be returned only at end of 2017. Major General Mahesh told me they need about 1,000 acres maximum to situate their camp. நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் எவ்வளவு உங்களுக்கு ஆக கூடியது எவ்வளவு. 1000 ஏக்கர் காணுமென்னு சொன்னார். 1000 கூடி போச்சு, நான் 1000 ஏக்கர் காணுமெண்டார். If so, 3,500 acres can be immediately returned. The reasons for not returning has not been given. I do not in any event accept 1,000 acres are needed for a peacetime army to occupy. However, it should be borne in mind that even to decide to retain 100 acres, considering issues raised under points 1 and 2 above, requires consultations and study and evaluation.
இதில் நான் கேட்குறேன் என்றால் நீங்கள் நெச்ச மாதிரி செய்கிறதுக்கு இனி இயலாது. எங்களோட கழிச்சு எங்களுடைய மக்களுக்கு எது சரியோ நன்மை தருமோ அவர்களுக்கு எந்த விதத்தில் இதில் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்பதை பற்றி கலந்து ஆலோசித்து தான் நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும். Sixth, furthermore, the army cannot decide that they are going to occupy our areas forever and ever. We have been asking for the withdrawal of the military in toto and replacement by adequate police forces. Without consideration of all these matters, simply confusing our people with such letters and பெருமளவிற்கு திருப்திகரமாக இருந்தாலும் இலங்கை இராணுவ ஆட்சியில் உள்ள நாடல்ல. அதாவது ஒரு கட்டளை தளபதியோ அல்லது ஒரு கமாண்டர் ஜிஏக்கு உத்தரவிடுவதும் அந்த கடிதத்தை ஜிஏ அனுப்புவதும் என்பது ஒரு இராணுவ ஆட்சியிலே தான் நடக்க முடியும். ஜிஏக்கு உத்தரவு கொடுப்பது என்பது பாதுகாப்பு அமைச்சர் தான் கொடுக்க முடியுமே தவிர இராணுவ தளபதி கொடுக்க முடியாது. அவர் கொடுத்தால் இது ஒரு ஜனநாயக நாடென்றோ மக்களாட்சி உள்ள நாடென்றோ சொல்வதற்கில்லை. இது இராணுவ ஆட்சி அல்லது செமி மிலிட்ரி ரூல், செமி மார்ஷல் ரூல் நடக்கிற ஒரு தன்மையைத்தான் இது வெளிப்படுத்துகிறது. அவங்க காணி பற்றி பேசுவதற்கு இராணுவ தளபதிகளுக்கோ இராணுவத்தினருக்கோ எந்த அதிகாரமும் கிடையாது, இருக்கக்கூடாது, இருக்க முடியாது. இங்கே அதை பற்றி பேசுவதாக இருந்தால் மத்திய பாதுகாப்பு அமைச்சு முதலமைச்சருடன் கலந்து ஆலோசித்து முடிவெடுத்து அந்த முடிவுகளை மாகாண சபையின் ஊடாகவோ அல்லது கவர்மெண்ட் ஏஜென்ட் மாவட்ட செயலாளர் ஊடாகவோ நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும். அதுதான் சரியான ஒரு மக்களாட்சியில் இருக்கக்கூடிய நிர்வாக முறையை தவிர இப்போது நடந்து முடிந்திருப்பது ஒரு கட்டளை தளபதி அல்லது ஒரு தளபதி ஜிஏக்கு உத்தரவிட்டு ஜிஏ அப்படி கடிதங்களை அனுப்பியிருக்கிறார் சொன்னால் அது மிக தவறான மிகவும் ஒரு இராணுவ ஆட்சி நடைபெறுகின்ற ஒரு விடயம். அதை நாங்கள் இந்த பதிலிலே ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணியிருக்க வேண்டிய தேவை இருப்பதாகவே நான் கருதுகிறேன். அதாவது முதல்வர் அனுப்பிய இந்த பதிலிலே இந்த விடயம் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். திஸ் இஸ் நத்திங் டு டூ வித் ஆர்மி. இது டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரி இதை செய்திருக்க வேண்டும் வித் கன்சல்டேஷன் ஆஃப் த சீஃப் மினிஸ்டர். இந்த விடயம் என்னை பொறுத்தவரை ரீஎம்பசைஸ் பண்ணப்பட வேண்டும் என்று நான் கௌரவ முதல்வர் அவர்கள் கேட்டுக்கொள்கிறேன். கௌரவ உறுப்பினர் சொன்னது போல இங்கே இராணுவ ஆட்சி நடைபெறவில்லை. மக்களால் தெரிவு செய்யப்பட்ட அரசாங்கம் தான் நாங்கள் நடக்கிறது. அதுபோல வடக்கு மாகாண சபையிலேயும் மக்களால் தெரிவு செய்யப்பட்ட அமைப்பு இருக்கிறது. இந்த காணியை அக்வன்றதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட பர்பஸ் இருக்கணும். இராணுவ முகாம் வைப்பதற்காக மக்களோட காணிகளை சுயரிக்க முடியாது, சட்டத்தில் அதுக்கு இடமும் இல்லை. இதுதான் உண்மையான விஷயங்கள். அதாவது ரெண்டாவது விடயம், இந்த அரசாங்க அதிபர் முதலமைச்சர் எல்லாம் பக்கத்தில் இருக்கிறார்கள். ஒரு கால் இந்த விடயம் சம்பந்தமாக இந்த தவறுகளை முதலமைச்சருக்கு கொடுக்க வேண்டிய பொறுப்பும் கடமையும் அரசாங்க அதிபருக்கு இருக்கிறது. ஆனால் நிறைய அரசாங்க அதிபர்கள் இந்த பொறுப்புகளை இருந்து விலகி இந்த விடயங்களை மாண்புமிகு முதலமைச்சர்களுக்கு சொல்லாமல் இராணுவ கட்டளை தளபதியை விட அரசாங்க அதிபர் அதிகாரமுடையவர், அவங்களெல்லாம் இவருக்கு சொல் பண்ண வேண்டியவர்கள். இப்போ சல்யூட் வாங்குறவர் அவருடைய பணப்பிரியை ஏற்று கடிதங்களை அனுப்புகின்ற முறை அவ்வளவு நீதியானதல்ல. மற்றது இந்த காணிகளின் பொறுமதி அதனுடைய வலி அந்த மக்களுக்கு தான் தெரியும். இது அரசாங்க இவருக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம், சில வேளையில் கட்டளை தளபதிக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம். அவர் சொன்னது போல இது முறையும்படி பாதுகாப்பு அமைச்சு முதலமைச்சரோடு பேசி கொஞ்சம் பிச்சைதாரம் கொண்டு கேட்டு கொஞ்சம் காணியை பெறலாமே தவிர இந்த அதிகாரம் செலுத்துவதன் மூலமாகவோ இல்லாட்டில் அதுக்கு எதிராக இந்த காணி அக்வயர் பண்ண சில விதிமுறைகள் இருக்கிறது. எங்களுடைய ஒரு பெரிய கட்டிட காணி ஒன்று பிரேமதாசாவில் இருந்த காலத்திலே அக்வயர் பண்ணப்பட்டது. பிஎம்சி பில்டிங் மெட்டீரியல் கார்பரேஷனுக்கு அக்வயர் பண்ணார்கள். அந்த நேரத்தில் கெசட் நோட்டிஃபிகேஷன்ல வந்துட்டு அதில் கேட்டார்கள், கெசட் நோட்டிஃபிகேஷன் காணியை எடுத்திருக்கிறோம், உங்களுடைய ஆட்சேபனை தாரங்கள் என்று கேட்டார்கள். நாங்கள் ஆட்சேபனை எழுதி கொடுத்தோம். அந்த நேரத்தில் உள்ளூராட்சி அமைச்சர் அமரர் பிரேமதாஸ் அவர் விடியப்புறம் 4-5 மணிக்கு மக்களை சந்திப்பார். நாங்களும் போய் 3 மணிக்கு நின்று அவரை 5:30 மணிக்கு சந்தித்தோம். அப்பொழுது நாங்கள் அந்த விடயங்களை சொன்னோம். இது நாங்கள் கஷ்டப்பட்டு கட்டின கட்டிடம், 3 மாடி கட்டிடம், இது ஒன்று தான் இங்கே இருக்கிறது. ஆகவே இந்த உடனடியாக பாசகங்கிறது ஒரு நோட் தந்தார். நாங்கள் அங்கே கொண்டே அடுத்த நாள் காலம் பிடிக்க கொண்டே கொடுத்த உடனே அந்த காணி சுவரிப்பு நிறுத்தப்பட்டது. இது ஜனநாயக நெறிமுறை. இது ஜனநாயக நெறிமுறையை தவறி காணியோடு சம்பந்தம் இல்லாத ஒரு கட்டள தளபதி அரசாங்க அதிபருக்கு அறிவித்து அரசாங்க அதிபர் இப்படி கடிதங்களை அனுப்புவதிலே எந்த சட்ட விதி பேணப்பட்டிருக்கிறது?
சட்ட விதி ஒன்றும் இல்லை. முதலமைச்சரோடு பேசியிருந்தால் கூட இலவசமாக தகவலை சொல்லியிருந்தால் கூட அவர் அதுக்கான ஆலோசனையை கொடுத்திருக்கலாம். ஆகவே அவர்களுடைய இந்த அதிகாரங்கள் மக்களிடமிருந்து வருகின்ற அதிகாரம் போய் இப்போ இராணுவ தலைவரிடமிருந்து அதிகாரங்கள் இங்கே அரசாங்கத்திற்கு போகின்ற சூழ்நிலைகள் தொடர்கதியாக இருக்கிறது. நல்லாட்சி என்று சொல்லுகிறார்கள், நல்லாட்சியோடு ஒத்து போகணும் என்று சொல்லுகிறார்கள், நல்லாட்சி தான் இப்போ இன்றைக்கு இலக்குன்னு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அரசாங்கத்துக்கு எதிராக ஆர்ப்பாட்டங்கள் செய்வதை விரும்பாமல் பேசுகிறார்கள். இது ஆனால் இங்கே நடக்கிற இந்த கொடுமை இவருடைய கண்ணுக்கு தெரியவில்லையா? இல்லை அரசாங்கம் இல்லை 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 எல்லாத்த கண்ணும் தெரியலையா? ஆகவே ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட மாகாண சபை இருக்கிறது, ஒரு மக்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு சபை இருக்கிறது. அந்த சபையினுடைய முதலமைச்சரோடு பேசி இந்த விடயங்கள் இப்போ இன்றைக்கு பார்த்தால் வடக்கு மாகாண சபையை விட வடக்கு மாகாண சபை முதலமைச்சரை விட இன்றைக்கு அரசாங்க அதிபர் மக்களுக்கு காணிய தாரம் இப்போ கொஞ்சம் தாரம் பேருந்து கொஞ்சம் தாரம் மிச்சம் எடுக்க போறோம் அதிகாரத்தோட அந்த கொமாண்டோ அவர் யார் பிரிகேட் கொமாண்டருடைய அந்த பணிபுரியாத இப்போ இவருக்கும் வந்துட்டு அந்த அதிகாரம் வந்துட்டு. ஆகவே மக்களால் தெரிவு செய்யப்பட்ட இந்த பொடிக்கு தலைவரான முதலமைச்சரோடு இந்த விடயங்கள் சம்பந்தமாக பேசப்பட்டிருக்க வேண்டும். பேசப்பட்டால் சில விடயங்கள் இப்படி ஆணவமாக கடந்து அனுப்ப முடியாது. அங்கே எங்கட பகுதியிலே இதுதான் பிரச்சனைகள். கட்டளை தளபதி கடந்த அனுப்புகிறார், காணியை நாங்கள் சுவரிக்க போகிறோம் உண்டு. அங்கே காணி உறுதிகள் எல்லாம் இருக்கிறது. பிரதேச செயலாளர் கடந்த பண்றார். மக்கள் காணி உரிமைகள் யாருன்னு எங்களுக்கு தெரியாது. அதுக்கு அவருக்கு கிடைச்சது இன்றைக்கு ஒரு மேலதிக அரசாங்க அதிகாரி அவருக்கு கிடைச்சது. எங்களுடைய காணிய கச்சனோட்டிக்கு மேல அடாத்தா கொடுத்ததுக்கு அவருக்கு கிடைத்த பதவி ஒரு மேலதிக அரசாங்க ஒரு பதவி. வேதனா அரசாங்க அதிபர் அவருடைய கட்டளைக்கு பணிந்தாலும் ஒரு முறை முதலமைச்சரோடு இந்த அபிப்பிராயங்களை கேட்டிருக்கலாம், இதை பற்றி பேசியிருக்கலாம். அப்ப நாங்கள் மக்களால் ஜனநாயக முறையில் தெரிவு செய்யப்பட்ட பிறகு திரும்பவும் இராணுவ அதிகாரிகள் என்ற அதிகாரங்கள் இருப்பது என்பது அவர் சொன்னது போல சர்வாதிகார ஆட்சியாகத்தான் இப்பொழுது நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அப்போ ஒரு பக்கம் நல்லாட்சின்னு சொல்லுகிறார்கள், இன்றைக்கு நாங்கள் பார்க்கின்ற விடயங்கள் அது சர்வாதிகார ஆட்சியாகத்தான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆகவே இந்த விடயங்களில இந்த பதில இன்னும் காட்டமான முறையில அந்த கடந்த மொழி இருக்க வேண்டும். நீர் யார் இந்த இது செய்வதற்கு நீர் யார் என்ற கேள்வியை கூட முதலமைச்சர் கேட்டிருக்க வேண்டும். இது ஒரு நீதியற்ற செயற்பாடுகள் உலகத்துக்கு சொல்லப்படுகிறது. இது ஒரு ஜனநாயக ஆட்சி, மக்கள் ஆட்சி என்றெல்லாம் சொல்லப்படுகிறது. ஆனால் நடக்கிற விடயம் முழுக்க அதுக்கு முழுதாக எதிராக. தேசிய பாதுகாப்புக்கு நாங்கள் எதிரானவர்கள் அல்ல. தேசிய பாதுகாப்பு என்பது மிக முக்கியம். ஆகவே இராணுவ தலைமையம் அமைப்பதும் முக்கியம். ஆனால் அதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு காணி 4000 ஏக்கர் காணியில் என்ன சுத்தி ஓடியா போறார்கள். மக்களுடைய காணியை பறித்து சுற்றி ஓட போறார்களா? அங்கே வட்டுவாளிலே ஒரு 50 ஏக்கர் காணி காணும். அந்த ஆனால் 674 ஏக்கரை அவர்கள் எடுக்கிறார்கள். அதில் குடியேற்றம் செய்யவா? அப்போ இது ஒரு நீதியற்ற செயற்பாடுகள். அரசாங்க அதிபர்கள் அது எங்களுக்கு மாகாண சபைகளை வந்தவர்கள் பின்பு மஹிந்த ராஜபக்சவுடைய ஆட்சி காலத்திலே அந்த அதிகாரம் பறிக்கப்பட்டு அவர்கள் மத்திய சங்கத்துக்களே மாற்றப்பட்டிருக்கிறார்கள். புதிய அரசியல் யாப்பிலே நாங்கள் கேட்கிறோம் அவர்களை இங்கே எங்களுக்கு தேர சொல்லி. ஆகவே அரசாங்க அதிபர் பிரதேச செயலாளர்கள் எல்லாம் மத்திய அரசாங்கத்துக்கு, மற்றவர்கள் எல்லாம் மாகாண அரசாங்கத்துக்கு இது சங்கடமான செயற்பாடாக இருக்கிறது. ஒரு காலமும் இந்த அதிகாரிகள் மக்களால் தெரிவிக்கப்பட்ட இந்த பொடியோடு பேச வேண்டும், அதனுடைய தலைவரோடு பேச வேண்டும். பேசாமல் இத்தகைய கடிதங்களை அனுப்பினால் நாங்களே அவர்களுக்கு எதிரான ஆர்ப்பாட்டங்களை செய்ய வேண்டிய தேவை ஏற்படும். நல்லாட்சி அரசோடு நாங்கள் ஒத்து போவோம், பிரச்சனை இல்லை. நல்லாட்சி அரசு என்று சொல்லிக்கொண்டு இப்படி எங்களுடைய காணிகளை அடாத்தா பறிக்கிற முயற்சிகள் இப்போ கொஞ்சம் தாரம், அப்புறம் அடுத்த கொஞ்சம் தர முடியாதுன்னு யார் சொல்றார்? அரசாங்கம் சொல்றார். முதலமைச்சர கடிதம் இன்னும் கொஞ்சம் காட்டமாக இருக்கும் கடைசியில சொல்லிக்கிறாரு, எங்களை கேட்டுதான் செய்யணும்னு சொல்லியிருக்கிறார். இதுக்கு பிறகும் அந்த அரசாங்க அதிபர்கள் தொடர்ந்து செய்தால் நாங்கள் அவர்களுக்கு எதிரான போராட்டங்கள் நாங்கள் மேற்கொள்வோம். நன்றி. அக்யூசேஷனுக்கும் லேண்ட் ஆக்குபேஷனுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸை நாங்கள் மிக தெளிவாக பார்க்க வேண்டும். சொன்னா நாங்களே தவறு செய்கிறோம் லேண்ட் அக்யூர்ட் பை த ஆர்மி என்று சொல்லி. இது இஸ் நாட் அக்யூசேஷன். லேண்ட் காணியை சுவீகரிப்பது என்பதற்கு ஒரு முறை, நிர்வாக முறை இருக்கிறது. ஒரு இராணுவத்திற்கு காணி தேவை என்கின்ற போது மத்திய அரசாங்கம் மத்திய பாதுகாப்பு அமைச்சர்
அமைச்சரவையிலே முடிவெடுத்து அதை பாராளுமன்றத்தில் தெரிவித்து இந்த இடத்திலே இவ்வளவு ஏக்கர் காணி எங்களுக்கு தேவைப்படுகிறது, இந்த தேவைக்கு இருக்கிறது என்று சொல்லி அந்த இடத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் அல்லது அந்த மக்களுடைய வாழ்விடம் அல்லது வாழ்வாதாரத்துக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் என்பது பாராளுமன்றத்தில் விவாதித்து எடுக்கப்பட்டு அது அங்கீகரிக்கப்பட்டு அது தொடர்பான சகல விஷயங்களும், அதாவது கோஸ்ட் எஃபெக்ட் ரிப்போர்ட், இந்த மாதிரி 3-4 ரிப்போர்ட்ஸ் இருக்கு. இந்த ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் எடுக்கப்பட்ட பிறகு இது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுத்தான் இதுதான் அக்விசேஷனுக்கான ஒரு லாங் ப்ரொசீஸ். ஆனால் இங்க லேண்டை ஒக்கிபை பண்ணி வைத்துக்கொண்டு இதை நாங்கள் அக்யூர் பண்ண போகிறோம் என்று சொல்வது மிகவும் ஒக்கிபேஷனை அக்யூசேஷன், அதாவது அக்யூஸ் பண்ற மிக இந்த டெர்மினாலஜி, இந்த கன்செப்டை கொச்சைப்படுத்துகின்ற திரிவுபடுத்துகின்ற ஒரு வழிமுறை. ஆக இது லேண்ட் ஒக்கிபேஷனை தவிர லேண்ட் அக்யூசேஷன் கிடையாது. இது என்னை பொறுத்தவரை கௌரவ முதல்வர்கள் இந்த பதிலிலே இதையும் மிக தெளிவாக தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என்று கௌரவ முதலமைச்சர் ஏற்கனவே எழுதியிருக்கிறார். பல விடயங்கள் அதுக்கு ஊட இருக்கிறது, அதை சரியா வாசிச்சா தெளிவா இருக்கு. அதுல பல விஷயங்கள் இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. தலைவர் அவர்களே, நான் நேற்றைக்கு முந்தின கௌரவ முதலமைச்சருடைய ஐக்கிய நாடு செயல்நாள் நியாயத்தை சந்தித்த பிறகு அவர்கள் நீங்கள் காத்து கொண்டிருக்கும் போது ஏன் நீங்கள் அவர்களுக்கு கையிலாக கொடுத்து விட்டு விடுங்களன் சந்திப்பு அவசியம்தானான்னு கேட்டது. இது கௌரவ முதலமைச்சரை மட்டுமில்லை, இந்த வடமாகாண சபைக்கே அது ஒரு அவ்வாறாக அவர்கள் கேட்டது ஒரு இழுக்கான செயற்பாடு. ஏன்னா எங்களுடைய அங்கீகாரம் ஒன்று ஐக்கிய நாடுகள் சபையில தேவை, வடமாகாண சபையையும் கலந்து ஆலோசிக்க வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்குன்ற அங்கீகாரம் கையிலாக கொடுப்பதற்கல்ல வடமாகாண சபை இருக்கின்றது. கௌரவ முதலமைச்சர் அவரோடு வந்த செயலாளர் பரவாயில்லையா சொல்றாரு. கடைசி 5-6 நிமிஷம் தந்ததாக 5-6 நிமிஷம் இல்ல, கூடிய நேரங்கள் ஒதுக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்றால் முக்கியமா நாங்கள் ஏதோ அவர்களிடம் சுகம் விசாரிப்பதற்கல்ல, இந்த மக்களுடைய பிரதிநிதிகள் என்ற முறையில் அவர்களுடைய பிரச்சனைகளை எடுத்து கூறுவதற்காக இந்த கௌரவ முதலமைச்சரால் வாசிக்கப்பட்ட இந்த காணி சம்பந்தமான விடயத்தில் நான் மேலதிக தகவல் ஒன்று என்னிடம் இந்த அரச காணிகள் 6381 இன்றைக்கு அது 5000 குறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதுக்கு முதல் எடுத்த சர்வே டிபார்ட்மெண்ட்டுடைய அந்த சர்வே ஆய்வறிக்கை சர்வே ரிப்போர்ட் இருக்கின்றது. அப்போ இவர்கள் எடுக்கும்போது கேகேஸில் 6381 ஏக்கர் நிலம் தனியார்களுடைய நிலங்களை அவர் சொன்னது போல ஒரு ஆமியை பிடிச்சு வச்சுக்கிற நிலங்களுடைய விவரம் அதில் குறிக்கப்பட்டிருக்கிற விவரங்கள். தல்சமென ஹொலிடே ரிசோர்ட் பங்களோ 16 ஏக்கர் ஒரு ரூட் 18.63 போச்சு. ஸ்ரீலங்கா ஏர்ஃபோர்ஸ் ஹாலிடே பங்களோ ஏமாட்ட 1 ஏக்கர் ஒரு ரூட் 23.26 போச்சு. ரிசர்வ் ஃபார் கோல்ஃப் கிரவுண்ட் 785 ஏக்கர் 3 ரூட் 10 போச்சு. இப்ப என்னட்டு தெரியா, இது கொஞ்சம் கூட இருக்கு, இப்ப 5000 குறைக்கப்பட்டு சொல்றாங்க. அவருடைய சிந்தனையை நான் சொல்லுகின்றேன். எவ்வாறு இந்த மக்களுடைய காணியை எடுத்து வச்சு என்ன செய்ய யோசிச்சிருக்கிறார்கள் தான் நீங்க முக்கியம். அதே போல ரிசர்வ் நாங்கள் நெடுக சொல்லி வரோம், இப்ப இல்ல தேர்தல் காலத்துல இருந்து சொல்றோம். ஐடிஎன் ரிசர்வ் ஐடிஎன் 2 ஏக்கர். ஐடிஎனுக்கு என்ன ராணுவ முகாத்துல ஐடிஎன் ஒரு ஒளிபரப்பு நிலையம். ஒளிபரப்பு நிலையத்துக்கு ராணுவ முகாத்தில் எந்த தேவையும் இல்லை. மக்கள்கிட்ட காணி எடுத்து அதுக்காண்டி ஐடிஎனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய தேவையில்லை. அதே போல எக்கனாமிக் சென்டர், ராணுவத்துக்கும் எக்கனாமிக் சென்டருக்கும் எந்த தரவு 52 ஏக்கர். இது அந்த நேரம் இருந்த 6381 ஏக்கராக இருந்த நிலப்பரப்பில் இருந்த திட்டங்கள்ல சிலதுகள். ஏனென்றால் இவ்வாறாக அவர்கள் நாட்டிய காணியை போது நான் கன்னடத்தை சொல்லி இருக்கிறேன். நீங்கள் உங்க வீட்டு காணியை நான் பிடிச்சி வச்சுட்டு நான் ஹோட்டல் கட்டினா ஏற்றுக்கொள்வீங்க. நான் தெற்கில கன்னடத்தை கேட்டிருக்கிறேன், இந்த கூட்டங்கள்ல கூட நான் இதை கேட்டிருக்கிறேன். ஏனென்றால் இதை நாங்கள் கௌரவ டிப்யூட்டி சேர்மன் சொன்னது போல இதுகளை நாங்கள் கூட அழுத்தமாக ஆணித்தரமாக சொல்ல வேண்டிய விடயங்கள். எங்கட மற்றது இது ஸ்டேட் லேண்ட் இல்ல, தனியாக்கள காணியை ஆக்கிபை பண்ணி இருக்கிற லேண்ட். இது சம்பந்தமாக ஜிஏக்கு என்ன அதிகாரம்னு எனக்கு தெரியாது. இது உண்மை கௌரவ முதலமைச்சர் கையாள வேண்டிய விடயம். எங்களுடைய மக்களுடைய காணிகளை, தனிப்பட்ட காணிகளை பிடிக்க வச்சிருக்கிறார். அதனால் இங்கே கௌரவ முதலமைச்சர் நீங்கள் சட்ட ரீதியாகவும் இது உங்களுக்குரிய உரிமை என்பதை நிலைநாட்டுவான். This is a matter for NBC to look into, not for the GS.
சாரி ஜிஏ ஓடிஎஸ். ஸோ அந்த ஒரு குறிப்பிட எனக்கு நேரம் தந்ததுக்கு நன்றி. நான் நினைக்கிறேன் இனி அடுத்த அப்படி என்றால் இந்த இராணுவ முகாமுக்கான இந்த ஆக்கிரமிப்பு நடவடிக்கைகள் என்பது அரசாங்கம் தொடர்ந்து ஏமாற்றிக் கொண்டிருக்கிறது. கௌரவ மாண்புமிகு ஜனாதிபதி அவர்கள் டிசம்பர் மாதம் 31ஆம் தேதி டிசம்பர் மாதம் வந்த பொழுது சொன்னார் 6 மாதத்துக்குள்ளே நாங்கள் விடுவோம் என்று. இப்பொழுது இன்னொரு 3 மாதம் என்றது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. மக்கள் சொல்கிறார்கள் 3 மாதத்துக்கு பிறகு நாங்கள் போய் சமைச்சு கொண்டு சாப்பிட்டு கொண்டு இருக்க போறோம் என்று சொல்கின்ற அளவுக்கு ஒரு சிலர் தீர்மானங்களை எடுத்திருக்கிறார்கள். ஆகவே இந்த பாதுகாப்பு அமைச்சு என்பது உச்சமான அமைப்பு, அது சரியாக செய்யும் என்றும் இல்லை. ஆகவே இன்றைக்கு பலாலி தளத்தை பார்த்தால் 1983ஆம் ஆண்டு இருந்த நிலைமையிலே அவர்களை கொண்டே விட வேண்டும். அதான் நிலைமை. அவர்களுக்கு 500 ஏக்கர் 1000 ஏக்கர் எல்லாம் கொடுக்கலாது. அதை கூட கொடுக்கலாமா இல்லையான்றதை அவருக்கு ஆராய்ச்சி பார்க்கணும். 83 இருந்ததை அவர்கள் வச்சிருக்க விடலாமா இல்லையான்னு. இதே போலத்தான் கௌரவ பிரதி அவைத்தலைவர் அவர்கள் கூறியிருந்தார்கள், நீங்கள் யாழ்ப்பாணம் வலி வடக்கைத்தான் கவனிக்கிறீர்கள், எங்களுடைய மாவட்டங்களை கவனிக்கவில்லை என்று. ஆகவே ஒட்டுமொத்த வடமாகாணத்திலே வடக்கு கிழக்கிலே நாங்கள் பேச வேண்டி இருந்தாலும் நாங்கள் வடக்கிலே தெரிவு செய்யப்பட்ட எங்களுடைய ஆட்சி வடக்கிலே இருக்கின்ற காரணத்தான், அது மன்னாரிலே சன்னார் பிரதேசமாக இருக்கட்டும், அது கேப்பாப்புலவாக இருக்கட்டும், இன்றைக்கும் பரவி பாஞ்சானிலே கிளிநொச்சியிலே உண்ணாவிரதம் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆகவே பிரச்சனை தீரவில்லை. இரண்டதீவுக்கு செல்ல வேண்டும் என்று அனுமதி கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆகவே இரண்டதீவிலே குறைஞ்சது அந்த தேவாலயங்களுக்கு சென்று வழிபட கூட இன்னும் அனுமதி வழங்கப்படுவதாக இல்லை. இந்த ஒரு சூழ்நிலை இருந்து கொண்டிருக்கிறது. எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக இந்த பாதுகாப்பு அமைச்சருடைய செயலாளர் ஐநா செயலாளர் நாயகத்தினுடைய விஜயத்தை பற்றி என்று சொன்னார். வருகிறவர்கள் போறவர்கள் எல்லாம் சொல்றதை நாங்க கேட்கறது தயார் இல்லை. இப்படி சொல்றவர்களை வைத்துக் கொண்டு இந்த பாதுகாப்பு அமைச்சு தான் இதை நடக்கின்றது என்பதை தயவு செய்து மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் ஐநா செயலாளருக்கு ஒரு கடிதம் எழுத வேண்டும். இவ்வாறு கூறுகிறார்கள். இதை விட நாங்கள் ஒரு தீர்மானத்தை வேண்டும் என்றால் கொண்டு வர வேண்டும். அவர்கள் ஐநாவினுடைய சமாதான படைக்கு இந்த 500 பேர் போயிருமா? ஏற்கனவே அங்க வேறு நாடுகளில் போய் கற்பழிச்சு பிரச்சனைப்பட்டு ஒரு காவாலி ராணுவம், கேடு கட்ட ராணுவம் அங்க போகுது. அவை இந்த ஆக்கிரமிப்பு ராணுவத்தையா நீங்க அனுப்ப போறீங்கன்னு நாங்க கேட்க வேணும். அதை விடுத்து இது சுமார் பிரச்சனை கட்டமா பிரச்சனை தீர்க்கிறா இல்ல. 2017 பேர் 18 பேர் பிறகு கதை முடிஞ்சது, எங்களுடைய ஆட்சி முடிஞ்சுன்னு சொல்லுவேன். ஆகவே இந்த விடயத்திலே நாங்கள் இறுக்கமான நிலைப்பாட்டை மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் எடுக்க வேண்டும். இது கௌரவ பிரதம மந்திரி அவர்களுக்கு தெரியப்படுத்தப்பட வேண்டும், மாண்புமிகு ஜனாதிபதிக்கு தெரியப்படுத்தப்பட வேண்டும். அதை விட்டு அவர்களுடைய செயலாளர்களுக்கும் எங்களுடைய சுவாமிநாதன்களுக்கும் போய் நாங்கள் மணி அடிச்சு கொண்டிருப்பதிலே பிரயோசனம் இல்லை. அவர்கள் எல்லாம் அந்த சொல்றதுக்கு ஆமாம் போடுற சாமிகள். ஆமாம் சாமிகள் எல்லாம் தீர்மானமான எடுக்க வேண்டிய தீர்மானத்தை எடுக்க வேண்டும். வலி வடக்கு உட்பட அது வடக்கு கிழக்கிலே இருக்கக்கூடிய அத்தனை ஆக்கிரமிப்பு நிலங்களும் இந்த செயலாளர் நாயம் என்ன சொல்லியிருக்கார், வடக்கு கிழக்கிலே படைகளை குறையுங்கள் என்று. ஆனால் இன்றைக்கு இலங்கை அரசாங்கத்தில் இதை சொல்கின்றவர் இதை போல ருவண்டாவிலே செர்பியாவிலே இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை பற்றியும் குறிப்பிட்டிருக்கார். நாங்கள் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். இனப்படுகொலைகள் நடைபெற்றிருக்கின்றன, படுகொலைகள் நடைபெற்றதையும் ஒப்பிட்டிருக்கார். ஆனால் இலங்கை அரசாங்கத்தினுடைய அந்த அதிகாரத்துக்குள்ளும் நிற்கிறார் என்பது தெரிகிறது. இங்கே கௌரவ ஆளுநரை வந்து பார்த்திருக்கிறார். ஆளுநர் என்ன பார்க்கணும்? அதிபதியை பார்த்தாச்சு, பிரதமரை பார்த்தாச்சு, திருப்பி வந்து இங்க வந்து என்ன கடைசி என்ன சண்டேஸ்வரியா பார்த்துட்டு போறதுக்கு அது முதல் போகிறார்கள். இதை விட எங்களுடைய எங்களுடைய தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு அணியில இருக்கக்கூடிய கௌரவ அஸ்வின் அவர்களும் ஆளுநருக்கு பக்கத்திலே பிரசன்னமா இருக்கிறார். தேசிய கூட்டமைப்பு பக்கமா என்பதையும் தெளிவுபடுத்த வேண்டும். நான் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுடைய பிரச்சனை சம்பந்தமாக பேசுவதற்கான அவருடைய முழு உரிமையை நான் ஆதரிக்கிறேன். அவர் வேண்டுமென்றால் ஒரு அறிக்கையை செயலாளர் நாயகத்துக்கு கௌரவ சம்பந்தன் ஐயாவுடன் கையளித்து அது அந்த தூதுக்குழுவிலே போகக்கூடிய கௌரவ சுமந்தரன் கொடுத்து இந்த கோரிக்கையை நீங்கள் செயலாளர் நாயகத்தில் சேர்ப்பீங்கள் என்றால் அது நியாயமானது. ஆகவே அதை விடுத்து ஒரு பக்கம் நாங்கள் கடந்த தேர்தலிலே போட்டியிட்டது போல திருகோணமலை மாவட்டத்திலே சம்பந்தன் ஐயாவை எதிர்த்து யானையிலே வந்த அந்த நல்லாட்சி இல்லை, மட்டக்களப்பிலே அரசிலே வந்தது ஏறி வந்தது போல இந்த சுத்தமாத்த அரசியலை தயவு செய்து நிறுத்த வேண்டும் என்று கேட்டு
படையினருடைய இந்த அடாவடிகளுக்கு சரியான ஒரு பதிலை நாங்கள் சொல்ல இது வேண்டும். தேவையில்லாத வேலை, வாய்ப்புக்கு நன்றி. தேவையில்லாத வேலை. வணக்கம். வீணா அரசியல் பேசப்படாது, இது தேவையில்லாத பிரச்சனை படுத்துற வேலைகள். இல்ல என்னுடைய பெயர் குறிப்பிடப்பட்டு சொல்லப்பட்டிருக்கிறதால நான் நீங்கள் விளக்கம் சொல்லலாம், தயவு செய்து நீங்களாவது மோடஸ்டா சொல்லுங்க. நன்றி. கௌரவ உறுப்பினர் சிவாஜிலிங்கம் அவர்கள் இந்த விடயத்தை இந்த இடத்தில் எழுப்பியதன் காரணமாக எனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைத்திருக்கிறது. ஐநா மன்றினுடைய செயலாளர் தொடர்பான எங்களுடைய அந்த சந்திப்பு தொடர்பில் விளக்கம் அளிப்பதற்கு. வடக்கு மாகாண முஸ்லிம் சிவில் சமூகம் சார்பாக ஐநா மன்றினுடைய செயலாளர் அவர்களை சந்திக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் ஐநா மன்றிற்கு ஒரு கடிதத்தை அனுப்பியிருந்தோம். அந்த கடிதத்தில் அவர்கள் பதில் அனுப்பியிருந்தார்கள். இம்முறை வந்திருக்கின்ற அந்த விஜயம் இலங்கை வெளிவிவகார அமைச்சோடு இணைந்து ஐநா மன்றம் ஏற்பாடு செய்திருக்கின்ற காரணத்தினால் வெளிவிவகார அமைச்சினுடைய அனுமதி அங்கீகாரம் இல்லாத எந்த சந்திப்புகளையும் எங்களால் ஒழுங்கமைக்க முடியாது. அந்த சந்தர்ப்பத்தில் வடக்கு மாகாண முஸ்லிம்களுடைய சந்திப்பையும் நாங்கள் புறந்தள்ள முடியாது, உங்களுடைய கோரிக்கையும் புறந்தள்ள முடியாது. யாழ்ப்பாணத்திற்கு முதலமைச்சர் கௌரவ செயலாளர் நாயகம் அவர்கள் வருகின்ற பொழுது ஏதாவது ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே முஸ்லிம்களுடைய மகஜரை அல்லது அவர்களுடைய கோரிக்கைகளை கையளிப்பதற்குரிய ஒரு வாய்ப்பை நாங்கள் ஏற்படுத்தி தருகின்றோம் என்று அவர்கள் எங்களிடத்திலே கூறியிருந்தார்கள். எனவே இங்கிருக்கின்ற ஏற்பாட்டாளர்களோடு தொடர்பு கொண்ட பொழுது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய தலைவர்களை சந்திக்கின்ற அந்த நூலகத்திலே மகஜரை கையளிப்பதற்குரிய வாய்ப்பை நாங்கள் கேட்டிருந்தாலும் அதுக்குரிய சந்தர்ப்பம் அங்கே இல்லை என்றும், ஆளுநர் அவர்களுடைய சந்திப்பை தொடர்ந்து அவருடைய அலுவலகத்திலே நீங்கள் அந்த ஆவணங்களை கையளிக்க முடியும் என்று கூறியதற்கு அமையத்தான் எங்களுடைய சந்திப்பு, அந்த மகஜரை கையளிக்கின்ற நிகழ்வு ஆளுநர் காரியாலயத்தில் இடம்பெற்றதே தவிர என்னை அந்த சந்திப்பிற்கு ஆளுநர் அவர்கள் அழைத்திருக்கவும் இல்லை. ஆளுநருடைய பிரதிநிதியாக நான் அந்த இடத்திற்கு செல்லவும் இல்லை. எங்களுடைய மக்களுடைய பிரதிநிதியாக ஐநாவுடைய அழைப்பின் பேரில் அந்த இடத்திற்கு சென்றிருந்தேன். கௌரவ உறுப்பினர் அவர்கள் சொன்னதைப் போல நாங்கள் கௌரவ எதிர்க்கட்சி தலைவர் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய தலைவர் இரா சம்பந்தன் அவர்களிடமும் எங்களுடைய விவகாரங்களை முழுமையாக நாங்கள் ஒப்படைந்திருந்தோம். கௌரவ முதலமைச்சர் அவர்களும் ஒப்படைத்திருக்க வாய்ப்பு இருந்தது. அந்த சந்தர்ப்பத்திலே தமிழ் மக்களுடைய குரலை ஒரு குரலாக ஒலிக்க செய்து ஐநா மன்றினுடைய விவகாரங்களிலே அபிப்பிராய பேதங்கள் இருக்கின்ற தலைவர்கள் சுரேஷ் பிரேமச்சந்திரன், கௌரவ முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர், தற்போதைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களான கௌரவ சித்தார்த்தன் அவர்கள், கௌரவ செல்வம் அடைக்கலநாதன் போன்றவர்கள் கூட ஒருங்கிணைந்து தமிழ் மக்கள் சார்பாக அந்த இடத்திலே சந்தித்த அந்த சந்தர்ப்பத்திலே எங்களுடைய முதலமைச்சர் அவர்களை தனியாக சந்திக்கின்ற அந்த வாய்ப்பு என்னை பொறுத்தவரையில் அது தமிழ் மக்களுக்கு, தமிழ் மக்களுடைய குரல், இரண்டு குரல்கள் இருக்கின்றன என்பதை வெளிப்படுத்தியதாகத்தான் இருக்கிறது என்பதையும் நான் இந்த இடத்திலே பதிவு செய்கின்றேன். நன்றி. இந்த சபையிலே சில கருத்துக்கள் பேசப்படுகிற அந்த கருத்துக்களிலே தவறு இருப்பது என்று கண்டு கொண்டால் அதை சொல்ல வேண்டிய கடமை எனக்கு இருக்கிறது என்பதை அது எனக்கு தெரியும், எனக்கு சொல்லித்தர வேண்டிய தேவையில்லை. இத்தனை நிமிடங்களே நீங்க எழும்பி இருக்கிறீர்கள். நான் பேசிக்கொண்டிருக்கிறேன். நான் கணக்கா சொல்ல வேண்டிய விஷயத்தை மட்டும் தான் சொல்லி போட்டு கொண்டு கொண்டிருக்கேன். ஓகே. என்ன சொன்னால் இங்கே முதல்வர் வந்து கூட்டமைப்புடன் சேர்ந்து ஒன்றாக சந்தித்திருக்க வேண்டும், ஒரு குரலில் சந்தித்திருக்க வேண்டும் என்று சொன்ன கருத்தின் அடிப்படையிலே வந்து தவறு இருக்கிறது. ஒரு நிமிஷம். என்னன்னு சொன்னால் எந்த ஒரு நாட்டிலேயும், அது அமெரிக்காவாக இருக்கட்டும் அல்லது சுவிட்சர்லாண்டாக இருக்கட்டும் அல்லது ஆஸ்திரேலியா போன்ற நாடுகள், இந்தியா போன்ற நாடுகளிலே ஒரு வெளிநாட்டினுடைய டிக்னேட்டரி வருகின்ற போது அந்த மாகாணத்தினுடைய முதல்வரைத்தான் முதலிலே பார்ப்பார். அவர்தான் அவரை வரவேற்பார். அதுதான் ஒழுங்கு, அதுதான் முறை. இந்த மாகாணத்துக்கு வருகின்ற போது இந்த மாகாணத்தினுடைய முதல்வர் தான் மெயின் பர்சன். அவர்தான் அவரை வரவேற்பது என்பதும் அவருடைய முதலாவது உரையாடல் என்பதும் அல்லது முதலாவது சந்திப்பு என்பதும் முதல்வருடன் கூட ஆனது. அவங்க கூட்டமைப்பினுடைய தலைமை தனியாக சந்திப்பதாக இருந்தாலும் சரி அல்லது அவருடன் சேர்ந்து சந்திப்பாலும் சரி, இந்த முதன்மை என்பது ஒரு மாகாணத்திற்கு வருகின்ற போது முதலமைச்சருக்கு உரியது என்பது என்னை பொறுத்தவரை எதிர்காலத்தில் மத்திய அரசாங்கமும் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு விடயத்தை நான் இங்கே அழுத்தி வைக்க விரும்புகிறேன். இந்த விடயம் வெறுமனே இதில் பேசுவதற்காக அல்ல. கடந்த காலங்களில் நடந்த தவறுகள், பிழையான வழிமுறைகள், புரோட்டோகால் வழிமுறைகள் என்பவை எல்லாம் தலைகீழாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன. அவ்வாறு இல்லாமல் இவை சரியாக எதிர்காலத்தில் நடக்க வேண்டும் என்பதை சம்பந்தப்பட்ட அரசாங்கத்துக்கும் சரி, அதிகாரிகளுக்கும் சரி, வெளியுறவு துறையினருக்கும் சரி தெரியப்படுத்த வேண்டும் என்பதை இந்த இடத்திலே பதிவு செய்து கொள்ள விரும்புகின்றேன். நன்றி.
நீங்கள் ஒரு விடயம் இங்கே ஒரு கழிச்சு கொண்டு அனாவசியமா பேசுறது என்ன என்ன செய்றீங்க நீங்கள் ஒரு விடயம் முன்வைக்கப்படுகின்ற போது அது தொடர்பாக பேசுவதில் நீங்கள் எங்களை பேசப்படாமல் இல்ல இந்த விஷயம் இன்னும் முன்வைக்கப்படவில்லை. இரண்டாவது விடயம் என்னன்னு சொன்னால் அவர் தன்னுடைய அதன் ஆவணத்தை சமர்ப்பிக்கிறார், அந்த அறிக்கையோடு அதோட முடிஞ்சது விஷயம். அதுக்கு என்ன விவாதம் வேணாம். நீங்கள் எதுவுமே கதைக்காது. நீங்க ஒரு ஒழுங்குக்கு வாங்க முதல் எங்க திருக்க முடியும். அடுத்தது அறிக்கை முடிஞ்சது இதை முடிப்பாம நீங்க கணக்கு பேச வராது. நீங்க இந்த 5 அமைச்சர்களே கணக்க போற நீங்கள் இது 2013 கணக்காய்வு இது ஏற்கனவே ஏற்கொண்ட விஷயம். உங்களுடைய உரிமை சார்ந்து ஒரு கோரிக்கை சார்ந்து நீங்க எடுக்கலாம். ஒரு கவர்மெண்ட் ஹாஃப் அன் அவருக்குள்ள முடியாத அட்ஜன் பண்ணுவோம். ஓகே எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. பிரச்சனை குடிக்கவா அவர் மட்டும்தான் நீங்கள் எல்லாருமே ஏற்றுக்கொண்ட விஷயம். அவர் என்ன சொல்லணும்ன்ற உரிமை இருக்கு சொல்ற பாப்பம். தலைவர் அவர்களே, இங்க ஒரு கடிதம் அனுப்பியிருக்கிறீர்கள் உறுப்பினர் எல்லாருக்கும் நிகழ்ச்சி நிலையத்தில் அசந்தா இது இருக்கன்னு சொல்லி யோசிச்சு கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சி நடத்தினா நல்லா இருக்கும். இவர் அஜெண்டாவில் இருக்கிற விடயத்தை தான் இப்ப அவர் பேச போறார். அவருக்கு பேசுற விடயம் இருக்கு. இது 2 பேரும் ஒத்தி வைக்கப்பட்ட விஷயம். கௌரவ எதிர்கட்சி தலைவர் வசதியினம் காரணமாக அதை ஒத்தி வச்சு நீங்க பேசுங்க. உரிய நேரம் வந்தா நாங்கள் ஒத்தி வச்சு போவோம். கௌரவ அவைத்தலைவர் அவர்களே, இந்த கணக்காய்வு அறிக்கை என்பதை நாங்கள் ஒரு முக்கிய விடயம் அல்லாமல் இல்லாட்டி ஏதோ சபையில் சமர்ப்பித்தாச்சு அங்கீகரித்து தட்டி கழித்து போற விடயமாக கருதாமல் இது ஒரு தனித்துவமாக இந்த மாகாண சபையினுடைய விவகாரங்களை செயற்பாடுகளை கணக்காய்வு செய்து இந்த கணக்காய்வு திணைக்களத்தினால் தரப்பட்டுகின்ற அறிக்கையில் சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற விடயங்கள் சிலதுகள் பாரதூரமானவை, சிலதுகள் நாங்கள் எங்களுடைய அதிகாரிகள் கொண்டு திருத்த வேண்டியவை. சரியாக முறைகள் சரியாக இருந்தால்தான் அங்கு நாங்கள் ஏற்கனவே நாங்கள் விவாதித்த போல ஊழல்களோ இல்லாட்டி வேற விடயங்களோ நடக்காமல் இருக்கிறதுக்கு முன்னேற்பாடு. சும்மா வருமனையே இந்த மாகாண சபை தீர்மானம் அனுப்பினார். இன்னும் ஒன்று அதில் தெளிவாக இருக்க வேணும். பாராளுமன்றத்தை நாங்கள் வற்புறுத்த இயலாது. ஆடிட்டர் ஜெனரல் தான் இந்த ஆடிட் சர்வீஸுக்கு ஸ்டாட்யூஸ்டருக்கு தலைவராக இருப்பார். இப்போ ஆடிட்டர் ஜெனரல் தான் இந்த ஆடிட் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு தலைவராக இருக்கிறார். இப்போ இதில் ஓய்வெற்ற 2 ஆடிட்டர் இங்கே இருக்கு. அப்போ ஸ்டாட்யூட்டை டிராஃப்ட் பண்ணி 53 20 குறைச்சாண்டா சொல்றது எங்களுக்கு எந்த ஆதாரமும் இல்லை. அப்படி நாங்கள் சும்மா அறியன்னு சொல்றதை கேட்டு ஒரு தீர்மானத்தை இந்த பொறுப்பு வாய்ந்த சப் நேஷனல் லெஜிஸ்லேட்டிவ் பாடி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த மாகாண சபை ஒரு தீர்மானத்தை இயற்ற இயலாது. இயற்றுறதுக்கு முழுமையான அதிகாரமும் எங்களுக்கு கிடையாது. இதை இந்த விடயத்தில் நாங்கள் எப்படி வற்புறுத்துறது? இதை செய்ய சாதாரணம் இல்லை, சாத்தியம் சொல்வதற்கு கௌரவ உறுப்பினர் சொன்ன பிரேரணையில அந்த ஆடிட்டர் ஜெனரலுக்கு ப்ராசிக்யூட்டிங் பவர் வேணும்ன்ற கருத்தின் அடிப்படையில் சொல்றாரு. அவர் உலகத்தில் எங்கேயும் ஆடிட்டர் ஜெனரல் இஸ் நாட் அவரால் நேர ப்ராசிக்யூட் பண்றது இல்லை. எந்த ஆடிட்டும் ஆடிட் அட்டார்னி ஜெனரல் தான் ப்ராசிக்யூட் பண்ற. உலகத்தில் இதுவரை ஆடிட் எனக்கு தெரிஞ்ச இதன்படி ஆடிட்டர் ஜெனரல் நெவர் ப்ராசிக்யூட். ஸோ அதால நாங்கள் இப்படி ஒரு உடமைக்கு மாறான ஒரு புதுவிதமான கருத்துக்களை பாராளுமன்றத்துக்கு அனுப்பிக்கிறேன். சரி இல்லை, இது பாராளுமன்ற கடமை உரிமை. இதுல நாங்கள் அதிகாரம் இல்லை. ஐயா, ஐ திங்க் யூ வில் அக்செப்ட் வித் மீ. தேர் நோ யூ கான்ட் டு திஸ். இது இப்படி ஒரு தீர்மானத்தை நாங்கள் பாராளுமன்ற கடமைகளுக்குள்ள உரிமைகளுக்குள்ள பிரிவிலேஜுகளுக்குள்ள தலைப்பட்டு மாகாண சபை ஒரு பிரேரணை அனுப்புறதை பொருத்தமா இருக்காது. ஆனபடியால் இதை நான் உடன்படையில். ஆனால் கவுன்சில் விரும்பினால் ஏற்றுக்கொள்ளலாம். ஆனால் நான் அதை உடன்பாடு இல்லை என்ற பதிவோடு தான் நான் அனுப்புவேன். நான் ஒரு கணக்காளர் என்ற முறையில் இதுக்கு நான் உடன்பட இல்லை. பாராளுமன்றத்தை எப்படி நாங்கள் வற்புறுத்துறது? அதனுடைய அது ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை. அடுத்தது கௌரவ கமலேஸ்வரன் அவர்கள்.
இலங்கை போக்குவரத்து சபை காணி மாங்குளத்தில் அமைந்திருப்பதனாலும் பிராந்திய முகாமையாளர் அவ்விடத்தில் இலங்கை போக்குவரத்து சபைக்கான உபசாலை சப்டிப்போ அமைப்பதற்கு விருப்பம் தெரிவித்துள்ளமையாலும் வடமாகாண போக்குவரத்து அமைச்சும் மாங்குளத்தில் பஸ் நிலையம் அமைய ஆவண செய்ய வேண்டும். இலங்கை போக்குவரத்து சபையும் தனியார் போக்குவரத்து கழகமும் இணைந்து போக்குவரத்து சேவையை மாங்குளத்தில் விஸ்தரிக்க வடமாகாண போக்குவரத்து அமைச்சு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என உயரிய சபையிலே முன்மொழிகின்றேன். இதை பற்றி ஒரு சில குறிப்பாக சொல்ல வேண்டியிருக்கு. இலங்கை போக்குவரத்து ரீஜனல் பிராந்திய முகாமையாளரால் அனுப்பப்பட்ட கடிதம் முதலமைச்சருக்கும் போக்குவரத்து அமைச்சருக்கும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அவர் அதை விரும்பி ஏற்றுக்கொண்டு நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு தயாராக இருக்கின்றார். அதே நேரத்திலே எங்களுடைய போக்குவரத்து அமைச்சரும் எங்களுடைய பிரத்யேக போக்குவரத்து கழகத்தினுடைய சேவையையும் அந்த இடத்திலே வைக்க வேண்டும். அதற்கான ஒரு இடத்தை தெரிந்து உண்மையாக அந்த இடம் தற்போது உள்ளூராட்சி சபையினாலே சந்தையாக கட்டப்பட்டுள்ள இடம். அதில் ஒரு பகுதி இலங்கை போக்குவரத்து சபைக்குரிய இடம். அது 1980ஆம் ஆண்டுகளிலே அந்த காலத்து பாராளுமன்ற உறுப்பினரால் ஒதுக்கப்பட்ட காணி. அந்த காணியிலே ஒரு பகுதியை பிடித்து விட்டார்கள், ஒரு பகுதி முன்பக்கமாக இருக்கின்றது. ஆகவே அந்த இடத்திலே ஒரு சப்டிப்போவை திறப்பதன் மூலம் நெடுந்தூரம் வருகின்ற எக்ஸ்பிரஸ் இன்டர்சிட்டி ட்ரெயின்களும் அந்த இடத்திலே நிற்க வேண்டும் என்று பலகாலமாக கேட்கின்றோம். எங்களுடைய கோரிக்கை முல்லைத்தீவு மாவட்டத்திலே ஒரு இடத்திலே தரிக்கின்ற இடத்திலே கூட நிற்பதற்கு இன்னும் எங்களுடைய மத்திய அரசாங்கம் தயாராக இல்லை என்பதை இந்த மனவருத்தத்துடன் தெரிவித்து இந்த பிரேரணையை முன்மொழிகிறேன். இந்த பிரேரணை வழிமொழிவாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். மேற்படி கௌரவ உறுப்பினரால் முன்வைக்கப்பட்ட பிரேரணையை வழிமொழிவதோடு ஒரு சில விடயங்கள் கூற வேண்டியிருக்கின்றது. முக்கியமாக எங்களுடைய கௌரவ உறுப்பினர் கேட்டுக்கொண்ட பஸ் நிலையமானது அமைக்க இருக்கின்ற இடம் இலங்கை போக்குவரத்து சபைக்கு சொந்தமான காணி. ஆனால் அதற்கு முன்பதாக எங்களுடைய 5 மாவட்டங்களிலும் பிரதான பஸ் நிலையம் இல்லாமையினால் எங்களுடைய தனியார் மற்றும் இலங்கை போக்குவரத்து சபை கௌரவ அமைச்சர் குறுக்க மறுக்க பேசி நீங்க பேசுங்க. இலங்கை போக்குவரத்து சபையினரும் ஒரே இடத்திலிருந்து தங்களது சேவைகளை ஆரம்பித்தால்தான் உண்மையில் எதிர்காலத்தில் இந்த விபத்துக்களை குறைக்க முடியும். உங்களுக்கு தெரியும், அண்மையிலும் பல விபத்துக்கள், அண்மையில் கூடிய ஒரு வைத்தியரையும் இழந்து நிற்கின்றோம். குறிப்பாக 5 மாவட்டங்களிலும் பஸ் நிலையம் அமைக்க வேண்டிய தேவைக்கு பாரிய அளவான நிதி தேவைப்படுகின்றது. இதை ஏற்றுக்கொள்றீங்களா? இதை ஏற்றுக்கொள்கிறோம். சரி, அடுத்தது இதுல ஆட்சேபனை இல்லை, இது ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. அடுத்த கௌரவ காங்கிரஸ் வீதியை தென்னியங்குளம் ஊடாக காப்பட் வீதியாக அமைப்பதன் ஊடாக பல நூற்றுக்கணக்கான நிலங்கள் குடியிருப்பு நிலங்கள் மற்றும் விவசாய நிலங்களாக மாறுவதுடன் இதன் மூலம் பிரதான வீதிக்கு வருவதற்கும் ஏனையின் மாங்குளம் போக்குவரத்து சேவை மூலம் வரும் மக்களும் குறைந்த நேரத்தில் முழங்காவில் நாச்சிக்குடா வெள்ளாங்குளம் போன்ற இடங்களை சென்றடைவதுடன் அவ்விடத்து விளைபொருட்களையும் மாங்குளம் மூலமாக சந்தைப்படுத்த முடியும். இது போன்ற பல கிராமங்களை இணைக்க முடியும் என்பதனாலும் புராதன வரலாறு படைத்த சிறப்புமிக்க இவ்வீதியை புனரமைப்பு செய்ய காப்பட் வீதியாக மாற்றுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என இச்சபையிலே முன்மொழிகின்றேன். கௌரவ அமைச்சர் மேற்படி பிரேரணையை ஏற்றுக்கொள்வதோடு குறிப்பாக இது நிர்வாகம் சார்ந்த விடயங்கள் எல்லாம் எங்களுடைய பிரேரணையாக வருவது பொருத்தமாக இருக்க முடியாது. இந்த விடயத்தை ஏற்கனவே கேட்டிருந்தால் நான் கூறியிருப்பேன், இது ஐரோட் ப்ராஜெக்டில் செலக்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கின்றது. ஆகவே இந்த நேரத்தை கருத்தில் எடுத்து எதிர்காலத்தில் இவ்வாறான விடயங்கள் நிறைவேற்றப்படுகிறது, ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. இப்பொழுது கௌரவ தவநாதன் அவர்களுடைய சிறப்புரிமை சம்பந்தமாக தயவு சுருக்கமாக கௌரவ அவைத்தலைவர் அவர்களே, கடந்த 3/9/2016 நடைபெற்ற பூநகரி பிரதேச ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டத்தில் கடந்த கூட்ட அறிக்கைகள் வாசிக்கப்பட்ட போது ஒரு குறிப்பிட்ட விடயம் தொடர்பான தொடர் நடவடிக்கைகள் குறித்து என்னால் கேள்வி எழுப்பப்பட்ட போது இணைத்தலைவர்களில் ஒருவரான கௌரவ ராஜாங்க அமைச்சர் விஜயகலா மகேஸ்வரன் கௌரவ உறுப்பினர் பேர் சொல்லாமல் மன்னிக்கவும், கௌரவ சிறுவர் விவகார ராஜாங்க
அமைச்சர் அவர்களினால் இவர் ஒரு சாதாரண உறுப்பினர், இவர் எப்படி வந்தவர் என்றும் எனக்கு தெரியும் என்று என்னை பார்த்து கூறியதோடு அக்கூட்டத்தில் பங்கு பற்றியிருந்த அவரின் இணைப்பாளர் என அடையாளம் காணப்பட்ட ஒருவர் தரக்குறைவான வார்த்தைகளால் பேசியதோடு என்னை தாக்கவும் முற்பட்டார். இவ்வாறான கௌரவ சிறுவர் விவகார இராஜாங்க அமைச்சரினதும் அவரது இணைப்பாளர்களதும் தரக்குறைவான செயற்பாடு ஓர் மாகாண சபை உறுப்பினராகிய எனது உத்தியோகபூர்வ செயற்பாடுகளிற்கு இறைவுளாக அமைந்ததுடனும் எனக்கு அபகீர்த்தியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. கௌரவ சபை உறுப்பினர்கள் பிரதேச ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டங்களிலும் மாவட்ட அபிவிருத்தி குழு கூட்டங்களிலும் பங்கு பெற்றும் போது அவர்கள் கௌரவமாக நடத்தப்படுவதை உறுதிப்படுத்துவதோடு இணைத்தலைவர்களுடைய இணைப்பாளர்கள் இவ்வாறான கூட்டங்களில் கருத்து கூறுவதற்கு அனுமதிக்கப்படக்கூடாது என்பதையும் சபை உறுப்பினர்களுக்கும் அரசு அதிகாரிகளுக்கும் ஒதுக்கப்பட்ட இடங்களில் அவர்கள் அமர்வதை தவிர்ப்பதற்கும் வடமாகாணத்தின் சகல பிரதேச ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டங்களினதும் மாவட்ட அபிவிருத்தி குழு கூட்டங்களினதும் இணை தலைவர் என்ற முறையிலும் கௌரவ வடக்கு மாகாண முதலமைச்சர் அவர்கள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இந்த விடயத்திலே நான் பிரஸ்தாபித்த விடயம் சென்ற 2ஆம் தேதி 3ஆம் மாதம் நடந்த பூனேரி பிரதேச ஒருங்கிணைப்பு கூட்டத்தில் ஒரு கடற்தொழில் உதவி பணிப்பாளர் அவர்கள் குறிப்பிட்ட விடயம் அது கூட்ட குறிப்பாகவும் வந்திருக்கின்றது. அதாவது சங்கப்பட்டி பாலப்பகுதியில் யாழ் மீனவர்கள் அத்துமீறி மீன்பிடியில் ஈடுபட்டதை தடை செய்கையில் கௌரவ சிறுவர் இராஜாங்க அமைச்சர் அவர்கள் தன்னை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு வேலையிலிருந்து பணி நீக்கம் செய்வதாக கூறியதாக கிளிநொச்சி மாவட்ட உதவி பணிப்பாளர் கடற்றொழில் நீரியல் வள திணைக்களம் அவர்கள் தெரிவிக்க, இவ்விடயம் தொடர்பில் கௌரவ சிறுவர் இராஜாங்க அமைச்சர் அவர்களுடன் கலந்துரையாடுவதாக பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கௌரவ மாவை சேனாராஜா அவர்கள் தெரிவித்தார்கள் என்ற கூட்ட குறிப்பை நான் மீண்டும் ஞாபகப்படுத்திய போதுதான் இந்த விடயம் நடைபெற்றது. எனவே இந்த விடயத்தை எதிர்வரும் இப்படியான கூட்டங்களிலே இப்படியான விடயங்கள் நடைபெறக்கூடாது என்பதும் கௌரவ அங்கத்தவர்களுடைய பணிகளுக்கு இடையூறுகள் ஏற்படுத்தப்படக்கூடாது என்பதையும் நான் இந்த விடயத்திலே கேட்டுக்கொள்கிறேன். தலைவர் அவர்களே, நான் கதைத்த பிறகு இதை நீங்கள் எழுதி நீங்கள் சொன்னது சரி, அதை ஒரு கடிதம் மூலமாக எனக்கு அனுப்புங்க. கௌரவ முதலமைச்சர் அவர்கள் இன்றைய அவர் பிரஸ்தாபித்து தங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும். அவைத்தலைவர் அவர்களே, அண்மை காலமாக இணைத்தலைவர் என்ற முதலமைச்சருடைய பதவி அங்கு சகல பிரதேச அபிவிருத்தி குழு கூட்டங்களிலும் ஏற்றுக்கொள்வதாக நான் பார்க்கவில்லை. ஏனெனில் அந்த கூட்ட ஒழுங்குகள் பிரதேச செயலாளர்களால் ஒழுங்கமைக்கப்படும் போது முதலமைச்சருடைய ஒப்புதல், அந்த தியாதிக்கான ஒப்புதல் பெறப்படுவது போன்று எங்களுக்கு தெரியவில்லை. ஆனால் எல்லா பிரதேச அபிவிருத்தி குழு கூட்டத்திற்கும் முதலமைச்சர் செல்ல முடியாது என்ற காரணத்தினால் சில அமைச்சர்களை அவர் தன்னுடைய பிரதிநிதித்துவமாக வழங்கி இருக்கின்றார். ஆனால் இப்பொழுது நடைபெற்றதுக்கு முதல் நடைபெற்ற பிரதேச அபிவிருத்தி குழு கூட்டத்திலும் நாங்கள் சங்கானையிலும் காணவில்லை, தெல்லிப்பளையிலும் நாங்கள் அந்த அமைச்சர்களை காணவில்லை. அதே போன்று இப்பொழுது இந்த கடந்த 30ஆம் தேதி அபிவிருத்தி குழு கூட்டம் சங்கானையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட போது எங்களிடம் கூட்டம் ஏதாவது இருக்கின்றதா என்ற பொழுது நான் மிக தெளிவாக கூறியிருந்தேன், மாகாண சபை கூட்டம் இல்லை. ஆனால் நீங்கள் 2 நாளுக்கு முன்னம் கேட்கின்றீர்கள். எனவே இந்த நாள் ஒரு உகந்த நாள் அல்ல, நீங்கள் 1ஆம் தேதிக்கு மாற்றுங்கள் என்று நான் முதலமைச்சருடைய அலுவலகத்திலும் அவருடைய பிரத்யேக செயலாளரிடம் இது சம்பந்தமான கருத்தை வெளியிட்டிருந்தேன். என்றால் அந்த தொகுதிக்குரிய நாங்கள் அந்த அபிவிருத்தி சம்பந்தமான கூட்டங்களில் கலந்து கொள்ள வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது. ஆனால் அது திட்டமிட்ட வகையில் இந்த பிரதேச செயலாளர்களினால் நாங்கள் புறந்தள்ளப்பட்டு கொண்டு இருக்கின்றோம். இதே போன்று இப்பொழுது கௌரவ உறுப்பினர் தவநாதன் அவர்கள் குறிப்பிட்டது போன்று நான் காரணியர் கூட்டத்திற்கு நான் சென்றிருந்த பொழுது நான் ஏற்கனவே எல்லோருமே ஓரளவு அலுவலக விடயங்களை அறிந்திருக்கின்றோம். இந்த அறிக்கை வாசிக்கப்படாமல் அன்று நடத்தப்பட்ட கூட்டம் ஒரு புதிய கூட்டமாக அது நடத்தப்பட்டு கொண்டு போனதை பார்த்திருந்தோம். ஆனால் கடந்த காரணியர் பிரதேச அபிவிருத்தி குழு கூட்டத்தில் மிக தெளிவாக சில வேலை திட்டங்கள் முடிவுறுத்தப்பட வேண்டும், சில தீர்மானங்கள் எட்டப்பட்டிருந்தது. ஆனால் கௌரவ ராஜாங்க அமைச்சர் நான் அதன் போது இந்த கடந்த கூட்ட அறிக்கை இல்லாமல் நீங்கள் புதிதாக கொண்டு போகின்ற போது அவர் மிக உதாசீனப்படுத்திய சொன்னால் இல்லை அடுத்ததுக்கு போன்றே கூறிக்கொண்டே போனார். ஏனென்றால் கூட்ட அறிக்கையில் நிறைய தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்படவில்லை. ஆனால் இதுல வேதனையான விடயம், நாங்கள் அரசியல்வாதிகள் அதனை புறந்தள்ளி போனாலும் கூட ஒரு அரசு அதிகாரிக்கு தெரிய
அந்த புதிய விடயங்கள், உதாரணத்துக்கு ஒரு 2 வீதிகள் புனரமைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை வைத்திருந்தோம், தண்ணீர் வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை கடந்த கூட்டத்தில் வைத்திருந்தோம். அது எதுவுமே அந்த கூட்டத்தில் எடுபடவில்லை. எனவே இந்த இணைத்தலைவர்கள் என்ற பதவி முதலமைச்சருக்கு சும்மா பெயருக்கு வழங்கப்பட்டதா என்ற ஒரு ஐயப்பாடு எங்களுக்கு இருக்கின்றது. அதே நேரம் நாங்களும் மக்களுடைய பிரதிநிதி. எனவே அவர் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். அரசாங்கத்தினுடைய ஆளுந்தரப்பில் போய் இருந்து கொண்டு இருப்பதன் காரணமாக ஒரு பதவியை எடுத்துக்கொண்டு எங்களை உதாசீனப்படுத்த முடியாது அவர். எனவே எங்களுடைய நிலைமை அவர் மிக தெளிவாக்கப்படும். எங்களுடைய கருத்தையும் அவர் கேட்க வேண்டும். இருந்துவிட்டு வந்து அந்த மக்களிடம் இருந்து கொண்டு தான் நினைத்த முடிவை அந்த கூட்டத்தில் எடுக்க முடியாது. அதற்கு பிரதேச செயலாளர்களும் உறுதுணையாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். இந்த பிரச்சனை இங்கு மட்டுமில்லை, பல இடங்களிலும் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. சண்டிலிப்பாய் பிரதேச அபிவிருத்தி கூட்டமும் எனக்கு முதல் நாள் தான் அந்த கடிதம் வந்தது. எனவே வேணுமென்று நாங்கள் நிராகரிக்கப்படுகின்றோமா என்ற ஒரு கேள்வியும் இருக்கின்றது. கடந்த காலங்களில் ஒரு மாதிரியான போக்கு, இப்பொழுது அதே பதவி ஆட்கள் மாறி இருக்கின்றார்களே ஒழிய அந்த முழு கட்டுப்பாட்டையும் தங்களுக்குள் வைத்திருக்க வேண்டும் என இந்த அமைச்சர்கள் விரும்புகின்றார்கள். எனவே இது சம்பந்தமாக முதலமைச்சர் மிக காட்டமான ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுக்க வேண்டும். முதலமைச்சருடனும் கலந்து பேசி அந்த தியதிகள் அவர்கள் எடுக்க வேண்டும். முதலமைச்சர் தன்னுடைய சார்பில் ஒரு அமைச்சரை உத்தியோகபூர்வமாக அனுப்பணும். அவர்கள் பார்வையாளர் மாதிரி வந்து எங்களுக்கு பக்கத்தில் இருந்து விட்டு போகின்றார்கள். ஆனால் இடைத்தலைவர்கள் என்ற இடத்தில் இவர்கள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் எல்லோருமே இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அது எங்களை அவமதிக்கிறதாக நாங்கள் பார்க்கின்றோம். அமைச்சர்கள் எங்களுக்கு அருகில் வந்து எங்களோடு பார்வையாளர்கள் மாதிரி இருப்பதை நாங்கள் விரும்பவில்லை. எனவே இணைத்தலைமை பதவி தொடர்பாக முதலமைச்சர் மத்திய அரசாங்கத்துக்கு மிக தெளிவான ஒரு நிலைப்பாட்டை கூற வேண்டும் என்று கூறிக்கொள்கின்றனர். இது சம்பந்தமாக நான் பேச வேண்டியிருக்குது. 5 மாவட்ட ரீதியான இணைப்பு கூட்டங்களுக்கும் பிரதேச சபை 39க்குமாக சேர்த்து என்னை இணைத்தலைவராக மாண்புமிகு ஜனாதிபதி நியமித்தார். உடனேயே நான் அவருக்கு எழுதி அனுப்பினேன், இந்த கூட்டங்கள் அனைத்துக்கும் நான் போனால் நான் வேறு வேலை ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்று. ஆகவே தயவு செய்து எனக்கு இன்னொருவரை என் சார்பிலே நியமிப்பதற்கு உரித்து தாருங்கள் என்று. ஏன்னா அந்த உரித்து இல்லாமல் நான் செய்கிறதுக்கு பிறகு ஒரு கேள்வி கேட்கக்கூடும், என்ன உரித்தில் நீ செய்தாண்டு. முன்னைய ஆளுநர் பள்ளிகைக்காரருடன் அவர் ஒரு சிரேஷ்ட பப்ளிக் ஆஃபீஸராக இருந்தவர். அவரிடையும் கதைக்கும் போது அது சரி என்று சொன்னார். அதாவது நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான ஒரு ஆளை போட்டீங்க என்றால் ஒருவேளை அது பிரச்சனைக்கு ஏற்படக்கூடும், நீங்கள் எழுதித்தான் செய்யுங்க. ஆகவே அவரிடம் எழுதினதுக்கு எந்த விதமான பதிலும் இன்று வரையில் இல்லை. 2ஆம் தடவும் எழுதினேன், இது சம்பந்தமாக பலவிதமான பிரச்சனைகள் எங்களுக்கு இருக்கின்றது, இதை பற்றி நீங்கள் கவனித்து எங்களுக்கு இந்த இன்னொருவரை என் சார்பிலே நியமிப்பதற்கு உரித்து தருமாறு. இதுவரையில் பதில் இல்லை. இதை விட இதிலே ஒரு முக்கியமான விடயத்தை நாங்கள் மனதிலே எடுத்துக்கொள்ளவும் எங்களுடைய இந்த மாவட்ட செயலாளர்கள் இதை மனதில் எடுக்க வேண்டும். நாங்கள் வடமாகாண சபை சார்பாக எவரும் கையெழுத்து வைக்காத இடத்திலே அந்த கூட்டங்களிலே எடுக்கப்படும் தீர்மானங்கள் அனைத்தும் சட்ட வலுவற்றது. இதை அவர்கள் வடிவாக தெரிந்து கொள்கின்றார்கள் இல்லை. ஒருவேளை நான் நியமிப்பவர் சட்டப்படி சரியாக நியமிக்கப்படுவனோ இல்லையோ என்பது அது வேறு கேள்வி. ஆனால் என் சார்பில் அவராவது அங்கு சென்று கையெழுத்து இடாமல் வெறும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மட்டும் கையெழுத்து வைத்தால் அது எந்த விதத்திலும் மாகாண சபையினுடைய அந்த இணைப்பை அதில் எடுத்துக்காட்டாது. ஆகவே இந்த இணைப்பு கூட்டங்கள் என்பது 1996ஆம் ஆண்டு சந்திரிகா அம்மையாரினால் கொண்டு வரப்பட்டது. என்னத்துக்கென்றால் திரு பிரேமதாஸ் அவர்களுடைய காலத்திலே எங்களுக்கு கீழ் இருந்த கவர்மெண்ட் அரசாங்க அதிபர் போன்றவர்களுடைய அந்த பதவி அவர்கள் மத்திய அரசாங்கத்துக்குள் எடுத்துக்கொண்டார்கள். அது எடுத்துக்கொண்டதும் எங்களுடைய நிர்வாக அலகு 2ஆக பிரிந்தது. மாகாண சபை கொண்டு மத்திய அரசாங்கத்துக்கு கொண்டு என்று. இதன் காரணத்தினால் பல பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டதால் தான் 96 ஒரு சுற்றறிக்கையை அம்மையார் அவர்கள் கொண்டு வந்தார். என்னவென்றால் ஒரு சிரேஷ்ட அமைச்சர் அரசாங்கம் சார்பிலும் முதலமைச்சர் அந்த மாகாணம் சார்பிலும் சேர்ந்து இந்த ஒருங்கிணைப்பு கூட்டங்களை நடத்த வேண்டும் என்று அவர்கள் இருவரும் சேர்ந்து நடத்தி அந்த எடுக்கும் தீர்மானங்களுக்கு அவர்கள் கையெழுத்து வைத்தால் அதுதான் உண்மையாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படக்கூடிய தீர்மானங்கள்.
அதிலே ஒருவர் கையெழுத்து வைத்துவிட்டு மற்றவர் கையெழுத்து வைக்காவிட்டால் அந்த தீர்மானங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட முடியாது. பல செயலர்கள் மத்தியில் இருக்கின்ற அமைச்சர்களை கூப்பிடுகின்றார்கள், அவர்களுக்கு முக்கியத்துவத்தை கொடுக்கின்றார்கள், அவர்களுடைய கையெழுத்தை எடுக்கின்றார்கள். ஆனால் நாங்கள் அனுப்பும் எங்களுடைய நாங்கள் நியமித்து அனுப்புவர்களிடமிருந்து கையெழுத்து வேண்டுகின்றார்கள் இல்லை. அவர் அத்துடன் எங்களுடைய அமைச்சர்களை அவர்களுடன் சேர்ந்து இருக்கவும் விடுகின்றார்கள் இல்லை, அவர்களை கீழே பார்வையாளர்கள் போன்று அங்கு இருக்க செய்கின்றார்கள். இது சம்பந்தமாக நான் முன்னரும் குறிப்பிட்டிருக்கின்றேன். மேலும் நான் முடியுமான நடவடிக்கைகளை எடுக்கத்தான் இருக்கின்றேன். ஆனால் ஏதோ காரணத்திற்காக, நான் அரசியல் காரணங்களுக்காக இது சம்பந்தமாக எந்த விதமான ஒரு நடவடிக்கையையும் அரசாங்கம் எடுப்பதாக தெரியவில்லை. அரசியல் காரணங்கள் இருக்கக்கூடும் என்று நம்புகின்றேன். என்றாலும் நான் கௌரவ உறுப்பினர் குறிப்பிட்ட விடயங்களை மேலும் நான் கவனத்துக்கு எடுத்து நடவடிக்கைகள் எடுப்பேன். நன்றி. பூனேரி பிரதேச சபை கூட்டத்திலே நடந்த ஒரு சிறிய விடயத்தை நான் முதலமைச்சருடைய கவனத்துக்கு கொண்டு வர விரும்புகிறேன். ஏனென்றால் தொடர்ந்து நடக்கின்ற இந்த கூட்டங்களிலே எவ்வாறான சில ஒழுங்குமுறைகள் பின்பற்றப்பட வேண்டும் என்பதற்காக அன்று அந்த கூட்டத்திலே அமைச்சர்களுக்கு ஆசனங்கள் ஒதுக்கப்பட்டிருந்தன, மாகாண சபை உறுப்பினர்களுக்கு ஆசனங்கள் ஒதுக்கப்பட்டிருந்தன. அப்போ அந்த இடத்திலே எனக்கு பக்கத்திலே கௌரவ அமைச்சர் டெனீஸ்வரனுடைய ஆசன ஒதுக்கீடு இருந்தது. குறிக்கப்பட்ட இந்த ராசாங்க அமைச்சருடைய ரோடு வந்தவர், அவர் என்ன பதவி என்று உங்களுக்கு தெரியல. அவர் வந்த உடனே டெனீஸ்வரன் அந்த பதவியை தூக்கி அங்கால பின்னால வச்சுட்டு எனக்கு பக்கத்திலே இருந்தார். அப்போ நான் இவர் யாருன்னும் தெரியாது, ஒன்றும் தெரியாது, பேசாமல் இருந்தோம். அப்போ கூட்டம் நடந்து கொண்டிருக்கும் போது கௌரவ உறுப்பினர் தவநாதன் அவர்கள் அந்த நிகழ்ச்சியினரில் ஏற்கனவே நடந்த நிகழ்ச்சியினர் பற்றி கதைக்கும் பொழுது கௌரவ ராஜாங்க அமைச்சர் அவர்கள் அதை பற்றி கதைக்க வேண்டாம் என்றார். கதைக்க வேண்டாம் என்ற உடனே உறுப்பினர் அவர்கள் கதை சொன்ன உடனே அவர் பக்கத்தில் இருந்து உடனடியாக கையை இழுத்து போட்டு அவருக்கு அடிக்க உடனே நான் தான் அவரை இருத்த வேண்டி இருந்தது, ஒரு கலவரத்தை ஊட்டாமல் இருப்பது. ஆகவே ஒரு அமைச்சரோட வருபவர்கள் எல்லாம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றவர்களுக்கு பக்கத்திலே இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலை அந்த கூட்டங்களில் இருக்கின்ற ஒரு பெரிய நிர்வாக ரீதியான தடங்களாக இருக்கின்றது. அந்த இடத்திலே கிளிநொச்சி மாவட்டத்தினுடைய யாழ் மாவட்டத்தினுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கதை சொன்ன பொழுது கூட ராஜாங்க அமைச்சர் நீங்கள் இணைத்தலைவர்களில் ஒருவர் அல்ல, இணைத்தலைவர்கள் நாங்கள் தான் இதிலே கதைக்க முடியும் என்று ஒரு கட்டத்திலே அடித்து சொன்னேன். அப்போ ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினருக்கு கதைக்க முடியாது, நாங்கள் அந்த மாவட்டம் சார்ந்த மாகாண சபை உறுப்பினர்கள் கதைக்க முடியாத அளவுக்கு இந்த கூட்டங்கள் போய்கொண்டிருக்கு. அவற்றை விட ஒரு கூட்டத்துக்கு ஆசனம் ஒதுக்கப்படும் பொழுது அங்கே சமம் அளிப்பவர்களுக்கு உரிய அந்தஸ்து வழங்க வேண்டும். அமைச்சர்களோடு வருபவர்கள் மற்றவர்கள் அங்கே இருக்கலாம், ஆனால் அவர்கள் அந்த இணைத்தலைமைக்கு பக்கத்திலே இருக்கும் பொழுது நாங்கள் மிக தூரத்திலே இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலைகள் எல்லாம் இருக்கு. அவர் போட்பலகையை தூக்கி அந்த பின்னாலே அப்படியே தூக்கி போட்ட. அப்ப நான் யோசிச்சேன், நீ வெறும் யாராவது ஒரு அமைச்சர் அப்படியோ தெரியாண்டுதான் நான் பார்த்து கொண்டு வந்தேன். ஆனா அவர் அந்த நான் நினைக்கிறேன் அவர் கையை பிடிச்சு நான் இருந்தாவிட்டா அவருக்கு அவர் அடிச்சிருப்பேன். அப்ப இந்த நிலைமையால் இதில மட்டுமில்ல, ஒட்டுமொத்தமாக திருமதி அனந்தி கூறியது போல பல இடங்கள்ல இந்த கூட்டத்திலே உள்ள ஒழுங்குகள் நிகழ்வுகள் இப்ப சில நேரம் முதலமைச்சர் வருகின்ற மாவட்ட கூட்டங்கள்லே மதிப்பளிச்சு அங்க இங்கே இருக்கலாம். ஆனால் இந்த பிரதேச ஒருங்கிணைப்பு கூட்டங்களிலே இவ்வாறான ஒரு நிலைமையை நாங்கள் எங்கும் எதிர்பார்க்கிறோம். அப்ப இந்த விடயத்தையும் கௌரவ முதலமைச்சர் அவர்கள் இந்த கதைக்கின்ற பொழுது சேர்ந்து கதைத்தால் தான் ஏனைய கூட்டங்கள் அந்த ஒழுங்காக நடக்கக்கூடியதாக இருக்கும் என்பதையும் நான் கூறி வைக்க விரும்புகின்றேன். கௌரவ முதலமைச்சரினால் கடிதம் தரப்பட்டது வழிவடக்குத்தானே கருத்துத்துறை பிரதேச செயலர் பிரிவுக்கு பிரதித்துவம். உண்மையாக உங்களுடைய கடிதத்தில் கூறப்பட்டிருக்குது மாகாண சபை சார்பு செயலர் அனௌன்ஸ் பண்றார், கௌரவ முதலமைச்சரின் சார்பில் தவறாக வந்துட்டான்னு 2-3 தரம் சொல்றார். ஆனால் முதலமைச்சருக்கு எந்த கௌரவம் தரப்படலை. அனௌன்ஸ் பண்ணுங்க சொல்றார், கடிதத்தில் வர மாதிரி இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அனௌன்ஸ் பண்ணுங்க சொல்றான்னு சொன்னதுக்குரிய எந்த கௌரவம் தரப்பட இல்லை.
அந்த பிரதேச செயலர்களும் அவர்கள் போட் போடக்க ஒன்று சரி அவையோட சமமா இல்லாட்டியும் அதுக்குரிய ஒரு தனித்துவம் இல்லாட்டி அதுக்குரிய கௌரவம் செலுத்தப்பட வேண்டும். அதனால இது இப்போ கௌரவ தவனான்ற முழு இது நான் வீடியோ பார்த்தேன்னா அதில் நடந்த முழு விடயங்களும் இந்த ஒரு சில பேர் வந்து இந்த பிரதேசங்களில் அந்த அதிகாரிகளை தங்களுடைய கையுக்குள்ளே வச்சுக்கொண்டு தங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட பார்க்கிறேன். ஸோ இதுக்கு இடம் விட முடியாது. ஒருங்கிணைப்பு குழுக்கூடம்னா ஒருங்கிணைப்பு மாகாண சபையும் அதனுடைய பங்காளி, அதான் ஒருங்கிணைப்பு. நீங்கள் சொன்ன போல எனக்கு அந்த சரி என்னோட முழு சர்க்குலர்ஸும் இருக்கு 1996 இருந்து அந்த சர்க்குலர்ஸ் முழுக்க பார்த்தா வடிவாக தெரியும். நான் நிகழ்வு இந்த ராஜாங்கக்காரர் சர்க்குலர் பால் படிச்சிருப்பேன் படிக்க தெரியுமோ தெரியாது. அதை நினைக்கிறது நாட்டாண்மை வேலை பார்க்கறதுக்கு தான் நாங்கள் வாரேன். அவ்வாறாக இந்த பிரதேச செயலக கூட்டங்களை நடக்க முடியும். அப்படி இல்லாட்டி நாங்கள் ஒட்டுமொத்தமாக இந்த இதே புறக்கணிப்போம், ஏதோ ஒரு முடிவு எடுப்போம். கௌரவ முதலமைச்சர்கிட்ட நம்புறேன் ஒன்றில் நீங்கள் அவர்களுடைய பிரதேச செயலர்களை கூப்பிட்டு இல்லாட்டி அவர்களுக்கு ஏதோ ஒரு முறையில் அவர் மீட்டிங் வச்சு இந்த இப்படியான குறைபாடுகள் தெரிவிக்கப்படுகின்றது. அந்த பிரதாடுகளுக்கு நீங்கள் பிரதேச செயலர் ரெஸ்பான்சிபிள், இது கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர். நீங்கள் இந்த முறைப்படி நடக்கணும், இந்த ஒழுங்கு முறைப்படி நடக்கணும் என்பதை நீங்கள் தான் அதுக்கூடிய உங்களுக்கு பதிலாக நீங்கள் இந்த அனுப்புகின்ற நீங்கள் ஒன்றில் அது அவர்களுக்கு அந்த இடம் கொடுக்காட்டியும் பரவாயில்ல, அதுக்குரிய கௌரவம் அதுக்குரிய முறையில் ஒழுங்கு நடக்குது. யாரோ ஒரு ஆள் வந்து போட்டை தூக்கி போட்டுட்டு பக்கத்தில் வீடியோ பார்த்தேன், பக்கத்தில் இருக்கிறார் கை எப்படி இருக்கிறார். ஒன்று அமைச்சர்களுக்கு தங்களுடைய செயலாளர்களை கொண்டு போக உரிமை இருக்கு, தங்களோட சீட்டுக்கு பின்னால வச்சிருக்கோம். அதைக்கு உதவி செய்யறதுக்கு தானே இருக்கேன், ஏதாவது டாக்குமெண்ட் கேட்டா கொடுக்கறதுக்கு ஏதாவது சொல்றதுக்கு. அங்க கான்ஃபரன்ஸ் நடக்கிற டேபிள்ல இருக்கிறதுக்கு அவைக்கு எந்த வித தேவையும் இல்லை, அப்படி இருக்க முடியாது. அதாவது இதை நீங்கள் பிரதேச செயலர்களோட ஒன்றில் அவர்களை கூப்பிட்டு ஒரு மீட்டிங்குக்கு ஏதோ ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் இதை நீங்கள் வடிவாக இந்த விடயங்களை தெளிவுபடுத்தணும். அப்படி இல்லை ஒட்டுமொத்தமாக மாகாண சபை இந்த பிரதேச சபை கூட்டங்கள் இதிலேயும் நாங்கள் பங்கு பெற்ற மாற்றம் என்ற நிலைமைக்கு நீங்கள் முடிவுக்கு வந்து அதுக்கு செயற்படுத்துவோம். அப்படி சொன்னா தான் அவர்களை இருக்கினா தான் நாங்கள் இதை வழிக்கு கொண்டுடலாம் என்ற கருத்தை கூறுகின்ற நன்றி. மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுடைய கவனத்துக்கு கொண்டு வர விரும்புகிறேன். பல பிரதேச ஒருங்கிணைப்பு குழு கூட்டங்கள் எங்களுக்கு அறிவிக்கப்படுவதில்லை. அண்மையிலே சங்கானையிலே நடைபெற்றது என்ற கூட்டத்தை இரவு தொலைக்காட்சி பார்த்து கொண்டிருந்த பொழுதுதான் எனக்கு தெரிந்தது. சண்டிலிப்பாயிலே அன்றைய நடைபெற்ற கூட்டத்திலே மாகாண சபை சார்பிலே கௌரவ அகிலதாசன் நானும் தான் கலந்து கொண்டிருந்தோம். அதை நாங்கள் 2 பேரும் போகவில்லை என்றால் மாகாண சபையை பற்றி பல பிரச்சனைகள் கதைக்கிறார்கள், நாங்கள் பதில் சொல்ல வேண்டி இருக்கிறது. ஆகவே இதிலே பல உறுப்பினர்கள் பங்கு பெற்றக்கூடிய வகையிலே அவர்கள் உரிய முறையிலே அவர்கள் அந்த அழைப்புதல்களை அனுப்ப வேண்டும். அது போறது போகாது என்பது மாகாண சபை உறுப்பினர்களுடைய விருப்பம். ஆகவே எங்களுக்கு அழைப்பே வரவில்லை என்றால் மக்கள் என்ன நினைப்பார்கள்? நூற்றுக்கணக்கிலே மக்கள் வந்திருக்கின்ற பொழுது எங்களுடைய மக்கள் பிரதிநிதிகள் எங்கே போனார்கள் என்ற ஒரு கேள்வி எழும்பும். ஆகவே தயவு செய்து இந்த விடயத்திலே அரசாங்க அதிபரும் அதே போல பிரதேச செயலர்களும் உரிய முறைப்படியில் ஏற்கனவே சொன்னது போல இந்த எவ்வாறு அவர்களை ஒழுங்குபடுத்துவது என்பது உட்பட சகல விடயங்களையும் மேற்பார்வை செய்ய வேண்டும், செய்து ஒரு சீரான நிலைமைக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்பதுதான் எனது பணிவான கருத்து. நன்றி. அறிக்கையை இந்த மாவட்ட செயலகத்தில் நடக்கிறதும் பிரதேசம் நடக்கிற இந்த அறிக்கையை வாசித்து அறிக்கை பராமரிக்கிற கூட்டங்கள்லாம் இப்போ நடக்குது. அது ஒரு திட்டமிடல் கூட்டங்களாக அது மாவட்ட கூட்டம் நடைபெறவில்லை. அறிக்கை ஆனபடியால் அறிக்கையை வாசிக்கணும்னு நீங்கள் எதிர்பார்க்க வேண்டாம். அவர்கள் அறிக்கையை எல்லாருக்கும் அனுப்ப வேணும். அறிக்கையில் எழும்படியங்களை மட்டும் அவர் எழுப்பலாமே தவிர அதை வாசிக்க நீங்கள் எதிர்பார்க்க வேண்டாம். அப்போ அப்படியே அந்த அறிக்கையில முன்கூட்டியே உறுப்பினர்களுக்கு அனுப்ப வேணும். இல்லை அவைத்தலைவர் அவர்களே, அறிக்கையும் அவ்வாறு அனுப்பப்படுவதில்லை. ஆனால் ஒரு கூட்ட குறிப்பு இருந்தால் அது ஏனென்றால் இதுவும் அபிவிருத்தி கூட்டம் தானே, தொடர்ச்சி அவர் 3 மாதத்துக்கு ஒரு முறை அபிவிருத்திக்காக கூட்டங்கள். பழைய கூட்டத்தில் அது அந்த ஏற்கனவே தீர்மானம் எடுத்ததெல்லாம் இருக்கிறபடி அதை ஒட்டி வருவதுதான் பொருத்தம். நான் சொல்வதெல்லாம் வாசிக்கிறது தேவையில்லைன்றதுதான், அதை நீங்கள் தெரிஞ்சு கொள்ளலாம். இல்ல ஆனால் அந்த தீர்மானங்கள் கூட எடுபடவே இல்லையா, அது முடிந்ததா முடியவில்லையான்றது கூட அந்த கூட்டத்தில் பார்க்கவில்லை. அது அந்த அறிக்கையிலிருந்து எழும்படியங்கள் ரிவ்யூல வரும். இல்லை நிகழ்ச்சி நிரலிலேயே நீங்கள் பார்த்தால் தெரியும், நிகழ்ச்சி நிரலிலே அவ்வாறான எந்த ஒரு விடயமும் போடவில்லை. வெறுமனே கல்வி சுகாதாரம் என்ற அதுல எந்த முரண்பாடும் இல்ல. நான் சொல்றேன் என்றால் அறிக்கை வாசிக்கிறது என்றல்ல, அறிக்கை முன்கூட்டியே எல்லாருக்கும் கொடுத்தால் ஏதாவது எழுப்புற விடயங்களை உறுப்பினர்கள் எழுப்பலாம். அதுதான் அறிக்கையிலே தொடர் நடவடிக்கை ஒன்று இருக்கும் தானே அந்த கூட்டம். சொல்றேன், நான் சொல்றதை நீங்கள் புரிஞ்சு கொள்ள வேணும். அந்த அறிக்கை உங்களோட கையிலே இருக்குமானாலும் அந்த நிகழ்ச்சி நிலையிலே அதுல மீளாய்வு இருக்குமானாலும் நீங்கள் அந்த தேவைப்படுகிற விடயங்களை அந்த நிகழ்ச்சி நிலையின் போது எடுக்கலாம். அதுக்கு இருக்கு, அதான் நடைமுறை.
அது நடைபெற வேணுமென்று நான் சொல்கிறேன். அது வாசிக்கணுமென்று அதை வாய்ச்சி முடிச்சு போடுவார்கள். ஆனால் இதில் எல்லா இடமும் இந்த பிரச்சனை இருக்குது. மாகாண இதில் அந்த சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்லேயும் சின்ன பிரச்சனைகள் இருக்குது. கண்ட வழியாக போய் இருக்கிற அந்த குறிப்பிட்டவர் எல்லா இடமும் போய் தான் ஒரு மந்திரி மாதிரி அமைச்சர் மாதிரி அல்லது உறுப்பினர் மாதிரி இருக்கிறத நானும் பார்த்துருக்கிறேன். ஆகவே அவர்கள் தெரிவு செய்யப்பட்ட பிரதிநிதிகளுக்கு கூட இருக்கிற அது யாரா தனியாக அவருடைய பிரதிநிதி அல்ல, ஆற்ற பிரதிநிதியாக இருந்தாலும் சரி, மாகாண சபை உறுப்பினர்கள் நாங்கள் தெரிவு செய்யப்பட்டவர்கள். ஆனால் எங்களுக்குள்ளே கூட எங்களுக்கு பொழுது எங்களுடைய பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் வந்த பொழுது நானே எழும்பி பின்னாலே இருந்து நீங்கள் முன்னுக்கு வச்சு இடம் கொடுத்துருக்கேன். ஆனால் எங்களுடைய அமைச்சர் மாதிரி பின்னுக்கு தான் சொன்னாங்க. அண்மையில் ஒரு கச்சேரி கூட்டத்தில் தெளிவாக சொன்னான், அரேஞ்ச் போட்டோக்களை பாருங்கள், இல்லாட்டி நான் வெளியில் போகிறேன். இப்போ நான் ஒன்றை சொல்கிறேன், நாங்களே எங்களை குழப்பிக்கொண்டு நாங்கள் மற்றதை சரியென்று கேட்கலாம். அதான் என்னுடைய கருத்து. நான் சில இடங்களுக்கு என்ன அழைக்கிறேன் அழைக்க வேணாம்னு சொன்னார்களோ எனக்கு தெரியாது. ஆனால் போனால் புரோட்டோகால் பிழைச்சால் மிகவும் காட்டசாட்டமாக நான் செயல்படுவேன். அது எங்களோட அமைச்சர்மார் மேலுக்கு இருந்தாலும் கெட்டவனு சொல்லுவேன். அதை நான் இந்த பகிரங்கமாக சொல்லி வைக்கிறேன். நான் என்ன கூப்பிட்டு போய் அது ஆர்ட டெலிகேஷனில் வந்தாலும் பரவாயில்லை, நான் கௌரவ முதலமைச்சருக்கு அதை பற்றி தெரிவிச்சிருக்கிறேன். அப்படி ஒன்று சரியாக நடந்தால் நாங்கள் சரியாக நடந்தால் நாங்கள் சரியாக நாங்களே புறக்கணித்து கொண்டு எங்களையே உள்ளுக்குள்ளே புறக்கணித்து கொண்டு நாங்கள் சரியானு சொன்னால் எங்களுக்குள்ள பிரச்சனை இருக்குதானே. ஆகவே நாங்கள் முதல் எங்களுடைய let us have the house in order. நாங்கள் எங்களுடைய இதை ஒழுங்கு பண்ணிக்கொண்டு மற்ற பற்றி கலப்போம். ஆனால் கௌரவ தவறான்னு நானும் பார்த்தேன். அது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விஷயம் இல்லை. அவர் எப்படி வந்தார் ஏன் வந்தார்ன்னு கேட்குற உரிமை யாருக்கும் கிடையாது. அது தவறான இது, கண்டிக்கத்தக்கது. ஆகவே கௌரவ முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு நான் அந்த அவருடைய கடிதத்தை அந்த சீட்டிங்கோடு சேர்த்து நான் அனுப்பி வைக்கிறேன். நான் மீண்டும் ஒரு முறை கௌரவ முதலமைச்சருக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். அது சில விஷயங்களை சுட்டிக்காட்டி கௌரவ பரஞ்சோதி அவருக்கு எழுதியிருக்கிறேன். தயவு செய்து பரிசீலிக்கும்படி நான் கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகிறேன். அந்தந்த பகுதியில் இருக்கிற அந்தந்த மாகாண சபை உறுப்பினர் அந்தந்த பிரதேச சபைக்கோ அந்தந்த பிரதேச செயலகத்துக்கோ இடைத்திருந்தால் அநேகமான பிரச்சனை குறையக்கூடும். ஆனால் அது என்னுடைய கருத்து. அது இதுதான் சரி என்று நான் வாதிடவில்லை. அவ்வாறான ஒரு நிலை தான் சரி. இல்லாவிட்டால் நாங்கள் எல்லா இடம் ஒரு முழுக்க தெரிஞ்சு கொண்டும் இருக்கிறார். ஆகவே அதையும் கௌரவ முதலமைச்சர் பரிசீலிப்பார் நினைக்கிறேன். இதை கௌரவ தவனாருடைய உங்களுடைய கருத்தும் கௌரவ முதலமைச்சருக்கு நல்ல அனுப்பி வைக்கப்படும். පහුගිය කාලේ මහමැතිතුමා ලේකම් කොට්ටාස වලට අනුයුක්ත කරලා තිබුණා. මම දාලා තිබුණේ නෙඩින්කේනි ප්‍රාදේශ සභාවට. මම එක දවසක්වත් ඒ සභාවට රැස්වීම සම්බන්ධ වුණේ නැහැ. මොකද භාෂා ප්‍රශ්නයක් අපිට තියෙනවා. ඒ නිසා මම හිතන වඩාත් හොඳයි ධර්මපාල මන්ත්‍රීතුමායි මමයි වවුනියා දකුණට සහ වැලියේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාස වලට අනුයුක්ත කරන වඩාත් හොඳයි කියන ප්‍රායෝගික මට ලිව්වද අපි ලිව්වේ නැහැ අලියන්න. අනෙත් එක තමයි පහුගිය කාලේ අධ්‍යක්ෂකයන් තමයි දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටුව රැස්වීම තියෙනකොට සමහර විට ආසන 100යි දාලා තියෙන 150ක් විතර ඇවිල්ලා සම්බන්ධ වෙනවා. අනවශ්‍ය නිලධාරීන්ට ඇවිල්ලා සම්බන්ධ වෙනවා. මගේ පහුගිය වවුනියාවේ කච්චේරියේ තිබුණු රැස්වීමේදී මජිත් මහමැතිතුමා ඉල්ලපු වෙලාවේ සිද්ධියක් ඇති වුණා. අවශ්‍ය අනවශ්‍ය පුද්ගලයෙක් ප්‍රශ්නයක් ගොඩ නැගුවා. එතනදී දිසාපතිතුමා මැදිහත් වෙලා ඔහුට කවුද එතනට එන්න කිව්වේ කියන ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණා. මම දන්න විදිහට නම් රැස්වීමට ආරාධනා පත්‍ර යවන්නේ දිසාපතිවරයා ලේකම්වරයා හැටියට සම සභාපති හෝ සම සභාපතිට අයිතිය තියෙනවා තමන් කැමති නිලධාරියෙක් හෝ දෙන්නෙක් කැඳවලා යන්න. ඊට අමතරව කිසිම පුද්ගලයෙකුට ඒ රැස්වීම සම්බන්ධ වෙන්න බෑ. නමුත් පහුගිය කාලේ එහෙම පරිසරයක් තිබුණා. මම වඩාත් හොඳයි. ඒකෙන් අනවශ්‍ය ප්‍රශ්න වලට යොමු නතර වෙනවා. මේ නිශ්‍යාකාරව මේ කැඳවීම කරනවා නම් ආදාළ පුද්ගලයන්ට පමණයි. நன்றி. இப்பொழுது அடுத்த கௌரவ அவைத்தலைவர் அவர்களே, இந்த சம்பவம் நடைபெற்ற கௌரவ உறுப்பினர் தவநாதனுடைய சம்பவம் நடைபெற்ற போது அங்கே ஏனைய ஆனால் அவர்கள் நிச்சயமாக இந்த சம்பவத்துக்கு பிறகு அங்கே இருந்திருக்க கூடாது, அங்கிருந்து வெளியேறி இருக்க வேண்டும்.
அதான் உண்மையாக ஒரு சம்பவம் நடக்கின்றது என்றால் அப்போதுதான் அங்கே உள்ளவர்களுக்கு விளங்கும். ஏனென்றால் எல்லோரும் சேர்ந்தால் அது நடக்கும். அங்கே இருக்கிற மாகாண சபை சம்பந்தப்பட்டவர்கள் அமைச்சர்களாக இருந்தாலும் சரி, மாகாண சபை உறுப்பினர்களாக இருந்தாலும் சரி, அவர்கள் அந்த சம்பவத்துடன் வெளியேறி இருக்க வேண்டும். இதுதான் உண்மையிலே செய்திருக்க வேண்டிய வேலை. ஏனென்றால் நாங்கள் புரோட்டோகால் என்று சொல்ற மொழியே நாங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் பாதிக்கப்படைக்குள்ள மற்றவர்கள் பார்த்து கொண்டுதான் இருக்கிறோம். இதுதான் உண்மையாக நடக்கிறது. வெளியேறதல்ல பிரச்சனை. நாங்கள் ஒரு சம்பந்தம் இல்லாத ஒருவர் வந்து கையத்தைக்குள்ள வந்து அது அவரை பிடிச்சிருக்கிறதல்ல அங்க பிரச்சனை. நாங்கள் விட்டுட்டு வெளியேறி இருக்க வேண்டும். அது மாத்திரமல்ல, முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை இந்த டிவிஷனல் செக்ரட்டரி எதுலையுமே எந்த ஒரு இதுக்கு நடைபெற இல்லை. அதால எங்களுக்கு தெரியும் இதுவரைக்கும் நடைபெறவே இல்லை. ஆக டிஸ்ட்ரிக்ட் கோஆர்டினேட்டிங் கமிட்டி மீட்டிங் கொண்டு தான் நடைபெற்று இருக்கிறது. சரி, ஓகே. சரி, இனி 16வது பிரிவை அப்படியே 2 சட்டத்தை நியதி சட்டத்தை வாசிக்க விரும்புகிறேன். அதுக்கு பிறகு தேவைப்பட்டால் இதை பார்க்கலாம் என்று நினைக்கிறேன். அதாவது 16வது வரவு நிதியம் என்ற இதில் பின்வருவன அத்தகைய நிதியத்திற்கு செலுத்தப்படல் வேண்டும். ஆனால் நிலையத்தின் பயன்பாட்டுக்காக வடமாகாண சபையினால் காலத்துக்கு காலம் வாக்களிக்கப்படக்கூடியவாறான அத்தகைய எல்லா பணத்தொகைகளும் அரசாங்கத்தினால் வழங்கக்கூடிய அத்தகைய எல்லா பணத்தொகைகளும் ஈனா மானியம், நன்கொடை மற்றும் கொடைமுதலி என்ற வகையாக பெறப்பட்ட அத்தகைய எல்லா பணத்தொகைகளும் இயன்னா நிதி சட்டத்தின் கீழ் அல்லது வேறு ஏதேனும் நிறுத்தினால சட்டத்தின் மூலம் நிதியத்தின் வரவுக்கு வேறு வகையாக திரளுகின்ற வேறு எல்லா இந்த 4மே முதலமைச்சர் நிதியத்தில் அப்படியே இருக்கு. இது என்ன சட்டம் மூலம் மட்டும் எனக்கு விளங்கி அதுக்கெல்லாம் செய்யலாம் தானே. இதுக்கே இந்த சட்டம் முதலமைச்சர் தாராளமாக பேசுங்க. ஓகே. இல்ல இது வந்து இந்த ரெண்டுமே வந்து 2 டிஃபரண்ட் அதாவது தலைப்பு என்னடாக்கு சட்டத்தின் தலைப்பு ஆண்டின் இலக்க வட நிலையம் பொருளாதார திட்ட நிதி சட்டம் விளங்கல. அதாவது நீங்கள் அபிவிருத்தி நிலைய சட்டம் கொண்டு போட்டிருக்கலாம், அது பிரச்சனை இல்லை. அதோடு சேர்த்து பொருளாதார சட்டம் அந்த திருத்தங்கள் வேணும்னா திருத்திக் கொள்ளலாம். இப்ப அதுக்குத்தான் நாங்க இருக்கிறோம். இப்ப தவறு இதையே நான் எங்களால் கௌரவ ஆளுநருக்கு 10 கட்டில் அனுப்பி வைத்த முதலமைச்சர் நிதியத்தினுடைய ஏற்பாட்டையும் அப்படியே வாசிக்கிறேன். நீங்கள் தீர்மானிக்கலாம். நான் அதை சுட்டி காட்ட வேண்டிய இந்த கடமை. 4 விஷயங்களும் ஒரே மாதிரி இருந்தாலும் முதல்வர் நிதியத்தினுடைய நோக்கமும் தேவைகளும் பயன்பாடும் வேறானது. இதுக்கு வந்து ஒரு ஃபண்ட் இது வந்து என்ன சொல்றது, வாழ்வாதாரம் சம்பந்தப்பட்ட இதனுடைய ஏரியா வந்து வேற. அது வந்து வாழ்வாதாரம் சில வேளை அதுல ஒரு பாட்டா இருக்கலாம். இது முழுக்க வாழ்வாதாரம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம். அதாவது முதல்வர் நிதியத்திலிருந்து வாழ்வாதாரம் சில வேளை ஒரு பகுதியாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு அங்கமாக இருக்கலாம். ஆனால் முதல்வர் நிதியத்தினுடைய முக்கியமான விடயங்கள், நோக்கங்கள் என்பது வேறு. இதுவும் வந்து இன்னொரு சப்ஜெக்ட். ரெண்டாவது, அதுக்கு ஃபண்ட் பண்றதும் இதுக்கு ஃபண்ட் பண்றதும் வேற சோர்சஸ். பெரும்பாலும் ஒரு சோர்ஸும் இல்ல அதே சேம் சோர்ஸ் இல்ல அது எழுதப்பட்டது இங்க அப்படி இருந்தாலும் பாத்தீங்கன்னா முதல்வர் நிதியத்திற்கு யார் கொடுப்பார்கள்? சும்மா உதாரணமா நான் சொல்றேன். நாங்கள் ஒரு ப்ரொபோசலை கொடுக்கிறோம். ஒரு நாட்டுக்கு வந்து எங்களுக்கு வந்து வாழ்வாதார நிதி அல்லது சுழற்சி முறை கடன் நிதி போன்ற பல்வேறு தேவைகளுக்கு நாங்கள் ஒரு ப்ரொபோசலை கொடுக்கிறோம். அந்த சோர்ஸ் என்பது வேறு. அவர்கள் இதுக்கு கொடுப்பார்கள், அவர் முதல்வர் நிதியத்துக்கு கொடுக்க மாட்டார்கள். முதல்வர் நிதியத்துக்கு யார் கொடுப்பார்கள் சொன்னால் வேறு. இல்ல இந்த விளக்கங்களை ஏன் கொடுக்க மாட்டாரு? இல்ல அப்படி ஒன்றுக்கு ரெவென்யூ அப்படியே டூப்ளிகேட் பண்ணப்பட்டிருக்கு இந்த சட்டத்துல. சோர்ஸ் ஆஃப் ரெவென்யூ என்பது I leave it to the honorable chief minister. நான் இது வந்து ரெண்டையும் நான் கம்பேர் பண்ணி பார்க்க இல்லை. வேலைகளோடு நான் இன்றைக்கு காலையில தான் பேசினான். அப்படின்னு சொன்னால் இதையும் நான் ரெண்டையும் நான் ஒப்பிட்டு பார்த்து உரிய நடவடிக்கையை அடுத்த தினத்துக்கு. That's the best thing. It has to be reviewed. You it or bring an amendment to the existing provision. Yes. I think Chief Minister's fund we have already sent. That is already there. It's pending with the governor. We can't go and alter and do it. Idile sariyan. I think the state committee honorable chief minister can review this. கௌரவ அவைத்தலைவர் அவர்களே, என்னை பொறுத்தவரைக்கும் நீங்கள் இந்த 4வது இருக்கக்கூடிய சில சோர்சஸ் இது முழுக்க பொருளாதார எம்பவர்மெண்ட் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு நிதி சட்டம். அது வேறானது. அது அவசிய நோக்கங்கள் உருவாக்கப்படும் சட்டம். முதலமைச்சர் அதை ரிவ்யூ பண்ணட்டும். போட்டு அதுக்கு நாங்கள்
let us come back to you again. அது அப்படியே இருக்கு. சேம் திங். சும்மா ஒரு உள்ளூராட்சி மாதிரி பார்க்கல. The subnational legislative body, ஒரு உபதேசிய சட்டவாக்க சபை. நாங்களும் அது மாதிரி நடந்து கொண்டா தானே எல்லாம் சரியா வரும். அதை விட்டுட்டு நாங்கள் எங்களை தாழ்த்தி கொண்டு இப்படியான தீர்மானங்களை போட்டுக்கொண்டு இப்படியா போகல. அது சரியும் இல்லை. ஆகவே அது குட். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ ஆனரபிள் சீஃப் மினிஸ்டர் ஃபார் அக்ரீயிங் டு ரிவ்யூ தி. இப்பொழுது இந்த சபையை 2016 செல்கிறது. ஆட்சேபனை இல்லை. ஆகவே இந்த சபை 2016 செப்டம்பர் மாதம் 22 வியாழக்கிழமை காலை 9:30 மணிக்கு ஒத்திவைக்கப்படுகின்றது. நன்றி.